Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swami Nityanamane Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachadane Nirvashesha Shunyavadi Paschatya Deshatarane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasji Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare. No? Nothing. What's wrong? Oops. Now what do we do? Is that my screen? Oh, I see. Now we got to go to this. Was it F7? Was it F7 or something? What was it? No, it wasn't that. F9? Is it F7, F9 or something? Yeah, I can do. Will that work? It will work. Okay, fine. So yesterday we were discussing these verses in the 12th chapter of Bhagavad Gita with Vishnu Chakravarti's explanation. நேற்று 12ஆம் அத்தியாயத்தினுடைய விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி டாக்கருடைய விளக்க உரையை பார்த்துட்டு இருந்தோம். And we ended up with this verse explaining about Nishkama Karma Yoga, etc. And ultimately there was a progression. If you can't do this, do this. If you can't do that, do this. நம்ம எதோட முடிச்சோம் அப்படின்னா நிஷ்காம கர்ம யோகத்தோட முடிச்சோம். இதை பண்ண முடியலனா இதை பண்ணுங்க, இதை பண்ண முடியலனா இதை பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு அதை விளக்க உரையை பார்த்தோம். So at the bottom we have Nishkama Karma Yoga. அடித்தளத்தில் நிஷ்காம கர்ம யோகம் இருக்கு. Then we have doing the external activities of bhakti like hearing and chanting. அதுக்கப்புறம் பக்தியினுடைய வெளிப்புறமான விஷயங்கள் பகவானுடைய நாமத்தை சொல்றது கேட்கறது. Then we progress to practicing internal things like smaranam. அதுக்கப்புறம் உள்புறமா நம்ம செய்யக்கூடிய பயிற்சி ஸ்மரணம். And then we continue with internal contemplation of the scriptures meaning. அதுக்கப்புறம் சாஸ்திரங்கள் சொல்லப்பட்ட விஷயங்களை தியானம் பண்ணக்கூடிய அடுத்த நிலையை பத்தி பார்த்தோம். And finally we were able to meditate and do smaranam and whatever, but do with concentration. அதன் மூலமாக ஸ்மரணம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பகவான் மேல தியானம் அப்படிங்கிற அடுத்த நிலையம் உயர்ந்த நிலையை பார்த்தோம். So Vishnu Chakravarti equated this to the level of bhava, where we no longer have any interest in liberation. இந்த நிலை அப்படிங்கிறது பாவ நிலைக்கு வந்து ஒப்பிடுறார். இந்த நிலையை ஒருத்தருக்கு மோட்சத்துல கூட விருப்பம் கிடையாது. And from there of course we progress to prema. அதுல இருந்து அவர் பிரேம பக்தி நிலையை அடைகிறார். So this is what he indicated when he first started this whole section by saying concentrate your mind on me completely with no interest in Brahman. இதுதான் வந்து விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி நம்மளுக்கு விளக்க கொடுக்க ஆரம்பிச்சார். யார் ஒருத்தர் வந்து என் மேல தியானம் வைக்க ஆரம்பிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு பிரம்மனால வரக்கூடிய இந்த மோட்சத்து மேல விருப்பம் படாது அப்படின்ட்டு. After this then Krishna describes the qualities of a devotee. இதற்கு அப்புறம் கிருஷ்ணர் பக்தர்களுடைய குணங்களை பத்தி வர்ணிக்க ஆரம்பிக்கிறார். And then he ends with this verse. இந்த ஸ்லோகத்தால முடிக்கிறார். Those devotees who completely develop all the spiritual qualities just start, who are full of faith and most devoted, are most dear to me. ஆன்மீக குணங்கள் நான் சொல்லி கொடுத்த எல்லா ஆன்மீக குணங்களும் யார் ஒருத்தர் வளர்த்துக்கிட்டாரோ என் மேல முழு நம்பிக்கையோட என் மேல முழு பக்தியோட இருக்கவர்கள் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவர் அப்படின்னு சொல்றாரு. So what happens is through the process of bhakti we develop sense control and we develop all wonderful spiritual qualities. பக்தியினால நமக்கு முதல்ல புலனடக்கம் வருது. அதுக்கு அப்புறம் பக்தியில இருக்கக்கூடிய நல்ல குணங்கள் எல்லாம் வளர ஆரம்பிக்குது. In the I think it was verse 11 it talked about by attaining bhava of course we have shanti or peacefulness. So this means sense control. முதல்ல பாவநிலையில வர்றது சாந்தி, அதாவது புலனடக்கம். But it is not sense control practiced independently. It arises through the process of bhakti. இது நம்ம தனியாக புலனடக்கத்தை பயிற்சி செய்யணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது. பக்தியோட சேர்ந்து அங்கமாவே இது ஏற்படுது. And thus it is not material at all. அதனால அது பௌதிகமாக சொல்லப்பட முடியாது. In Padjavali it says Krishna is pleased by bhakti, not by good material qualities.
பத்தியாவில் சொல்லப்படுது கிருஷ்ணர் பக்தியினால திருப்தி அடையாத தவிர பௌதிகமான குணங்களால கிடையாது. And in Nectar Devotion also, we will find that in the first section, Rupa Goswami talks about cultivating good qualities. ரூப கோஸ்வாமியும் பக்தி ரசாமிரதனுடைய முதல் பகுதியில் சொல்றார் நல்ல குணங்களை வளர்த்துக் கொள்வதை பற்றி. And he says discrimination, other material qualities cannot be considered angas of Uttama Bhakti. உத்தம பக்தியினுடைய அங்கமாக இதெல்லாம் சேர்த்து கொள்ளப்பட முடியாது. அதாவது நல்ல குணங்களையும் கெட்ட குணங்களையும் பிரிச்சு நல்ல குணங்கள் வளர்த்துக்கிறது அப்படிங்கிறது. And why? Because if you practice Uttama Bhakti, all good qualities develop anyway. ஏன்னா உத்தம பக்தியை பயிற்சி பண்ணும் பொழுது ஏற்கனவே நம்ம கிட்ட எல்லா நல்ல குணங்களும் வளர்ந்துருக்கும். So things like rules of conduct, which are called yama, rules of cleanliness, and other actions, they automatically appear in a devotee. ஒரு பக்தனுடைய இதயத்துல அவர்கள் பண்ண வேண்டிய யம, அதாவது தூய்மை, இதை போன்ற நல்ல குணங்கள் எல்லாமே தானாகவே வழி வர ஆரம்பிக்குது. So they're not a separate type of cultivation. அதனால அவங்க தனியா நல்ல குணங்கள் வளர்த்துக்கணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது. And then he mentions that even the activities like nitya kriyas or naimittik kriyas, which are part of varnashram, again, not part of bhakti. அதே போல நித்திய நைவேத்திய கர்மங்களும் பக்தியினுடைய அங்கங்கள் இல்லை அப்படிங்கிறது ரூப கோஸ்வாமி வர்ணிக்கிறார். And those activities are there to purify an individual and develop good qualities. But if you do bhakti, you develop the qualities anyway. So you don't need to do the nitya kriyas or the naimittik kriyas. இந்த நித்திய நைவேத்திய கிரியைகள்லாம் ஒருத்தர் தூய்மைப்படுத்தி அவருக்கு பக்தி கிடைக்கலாம். ஆனா ஏற்கனவே ஒரு பக்தி செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாருன்னா இந்த குணங்கள்லாம் தானே வளர்ந்துடுது. அதனால அவங்க இந்த குணங்கள், இந்த நித்திய நைமித்திக கர்மங்களை செய்ய தேவையில்லை. So in other words, the devotee practices bhakti and independent of other processes, it gives all results. அதனால ஒரு பக்தர் பக்தியை சுதந்திரமாவே பயிற்சி செய்யலாம். அதற்கான எல்லா பலன்களும், தேவையான எல்லா பலன்களும் பக்தியை கொடுத்துரும். So Vishwanath Chakravarti concludes this chapter with a nice comparison. அதனால விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி ஒரு இந்த அத்தியாயத்தை ஒரு நல்ல ஒப்பிட்டு கொடுக்கிறார். At the beginning, Arjuna asked the question, should I do jnana or bhakti? அர்ஜுனன் முதல்ல கேள்வி கேட்கிறார், நான் ஞானத்தை செய்யணுமா பக்தியை பயிற்சி பண்ணுவா அப்படின்னு. And then Krishna says, if you do jnana, it is very difficult and causes suffering. அதுல கிருஷ்ணர் சொல்லிட்டார், ஞானத்தை நீ பயிற்சி பண்ண அப்படின்னா நிறைய துன்பத்தை கொடுக்கும், ரொம்ப கஷ்டமானது. So here at the end it says, jnana is bitter like neem fruit. இங்கே சொல்றார், ஞானம் அப்படிங்கிறது ஒரு வேப்பம் பழத்தை போல ரொம்ப கசப்பா இருக்கு. Bhakti is sweet like grape juice. ஆனா பக்தி அப்படிங்கிறது கிரேப் ஜூஸ் போல ரொம்ப இனிப்பானது. So instead of drinking neem juice, we would rather drink grape juice. நாம கசப்பா இருக்கக்கூடிய அந்த வேப்ப ஜூஸ் தாக்குறது பதிலா நம்ம என்ன சாப்பிடலாம்? But still, some people do not choose grape juice. They'd rather drink neem juice. ஆனா இருந்தாலும் ஒரு சிலர் நான் வேப்பம் ஜூஸ் தான் சாப்பிடணும்னு அடம் பிடிக்கிறாங்க. So he says these two processes are taken up by the respective followers who crave that particular taste. Some people like that jnana and impersonalism, so they practice that even if they suffer. கிருஷ்ணா சொல்லிட்டார், யாருக்கு எதுல விருப்பம் இருக்கோ அதை பயிற்சி பண்றாங்க. ஒரு சிலர் கசப்பான விஷயம் விருப்பமா இருக்கு, அதை பயிற்சி பண்றாங்க ஞானத்தை. Okay. So I'll just compare now this section with Baladev's commentary. இப்ப பலதேவ வித்யாபூஷன் எப்படி இதுக்கு விளக்க உரை கொடுத்திருக்காரு அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். There are some interesting differences. சில வித்தியாசங்கள் இருக்கு, சுவாரஸ்யமான வித்தியாசங்கள். And so he starts out more or less the same. You concentrate your mind completely on Krishna, etc. அவர் ஆரம்பத்துல என்ன சொல்றார், கிருஷ்ணர் மேல உங்க தியானத்தை முழுமையா வைங்க. Yeah. And he indicates that this is much better than the Sanishta devotee who mixes his bhakti with karma yoga. இந்த விஷயமானது கர்மத்தோட சேர்ந்து நிஷ்காம கர்ம யோகியோட உயர்ந்த நிலைன்னு சொல்லி சொல்றார். The person who starts out with mixture with karma yoga ends up with realizing a majestic form of the Lord. அந்த கர்மத்தோட சேர்ந்து அவர் பக்தி செய்யும் பொழுது பகவானுடைய உயர்தன்மையை புரிஞ்சிக்கக்கூடிய பக்தியில தான் முடிகிறார். But if we simply practice pure bhakti without all this, we end up with the sweet form of the Lord. ஆனா வெறும் தூய பக்தியை மட்டும் பயிற்சி பண்ணோம் அப்படின்னா பகவானுடைய அந்த சுவையான ஷாமசுந்தர ரூபத்தில் நம்ம முடிவடைவோம். So if you cannot do this fully, then you practice. இது நீங்க முழுமையா செய்ய முடியல அப்படின்னா பயிற்சியா செய்யுங்க. So practice, of course, means repetition. பயிற்சி அப்படின்னா திரும்ப திரும்ப செய்யறது. So repeated, you try to concentrate on the Lord. பகவான் மேல நம்முடைய தியானத்தை திரும்ப திரும்ப செய்ய முயற்சி பண்ணணும். And then you can attain that intimate realization of the Supreme Lord. அப்பதான் நம்ம அந்த பகவானுடைய நம்மளுக்கு புரிதல் வரும். But if you can't do this, then you do the activities, external activities. உங்களால அந்த பயிற்சி செய்ய முடியல அப்படின்னா வெளிப்புறமான செயல்பாடுகளில் ஈடுபடுங்க.
because everyone will protest the mind is too uncontrollable. ஏன்னா எல்லாருக்கும் தெரியும் மனசு அப்படிங்கிறது கட்டுப்படுத்த முடியாது. Huh? So he gives examples. You can build temples for the Lord, water the flowers in the garden. So activities involving the body. வெளிப்படையான சேவைகள் அப்படின்னா பகவானுக்காக கோயில் கட்டுறது, பகவானுக்காக பூச்செடிகளை வளர்க்கறது, தோட்டத்தை அமைக்கிறது, இந்த மாதிரி செயல்பாடுகள் ஈடுபடுங்க. You do those activities as service for the Lord. This is direct bhakti. இது நீங்க பகவானுக்கு சேவையா பண்ணுங்க. இது நேரடியான பக்தி செயல்பாடுகளாக கருதப்படுது. By doing those activities, eventually your mind becomes absorbed in the form of Krishna. இப்படி நீங்க தொடர்ந்து செயல்பாடுகள் ஈடுபடும் போது பகவான் ரூபத்து மேல உங்க மனசானது லைக்க ஆரம்பிக்குது. And then you will get a position close to Krishna. அதன் பிறகு நீங்க பகவானுக்கு இன்னும் நெருக்கமானவர்களா மாற ஆரம்பிக்கிறீங்க. So this also is very good. இது நல்ல விஷயம் தான். And very approved. இது நல்ல பலன் கொடுக்கக்கூடியது தான். So this whole section therefore leads to intimate realization of the Lord. இது பகவானுடைய அந்த அந்தரங்கமான உறவை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு, அவருடைய குணங்களை புரிஞ்சுக்கிறது உதவிகரமா இருக்கு. So in many ways this is very similar to Vishnu Chakravarti's interpretation. சொன்னது பார்த்தோன்னா விஸ்வா சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் சொன்ன மாதிரி தான் பலதேவ வித்யாபூஷன் சொல்லிட்டு இருக்காரு. However, then there is some difference. இருந்தாலும் ஒரு சில வித்தியாசங்கள் பார்க்க முடியுது. So this is the whole section that deals, this verse that deals with if you can't do this, do this, do this, and finally you end up doing Nishkama Karma Yoga. இதுல எந்த வித்தியாசம் அப்படின்னா இந்த ஒரு ஸ்லோகம் இதை பண்ண முடியலாம், இதை பண்ணுங்க, இதை பண்ணலாம், இதை பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு கடைசியில் நிஷ்காம கர்மயோகத்துல முடியக்கூடிய ஸ்லோகத்தை ஒரு வித்தியாசம் இருக்கு. So for the previous stages like abhyasa and jnana etc., he gives a different interpretation. அபியாசா ஞானத்திற்கு வித்தியாசமான விளக்கம் கொடுக்கிறார் அவர். So he talks about the karma yoga part first. Karma yoga, nishkama karma yoga. முதல்ல அவர் பேசுறார் நிஷ்காம கர்மயோகத்தை பத்தி பேசுறார். So he mentions here fire sacrifices, full moon sacrifices, but without the desire to attain Svargaloka. இங்க அந்த யஜ்யம் அப்படிங்கிறது நாம செய்யறோம், ஆனா ஸ்வர்கலோகத்தை அடையணும் அப்படின்ற ஆசை இல்லாம வெறும் யஜ்யம் மட்டும் பண்றது. In itself, that will not produce bhakti. இப்படி செய்யறதுனால மட்டும் ஒருத்தர் பக்தி தோன்ற போறது கிடையாது. However, somehow if we connect it with the goal of worshiping Krishna, then it becomes slightly bhakti. ஆனா ஏதோ ஒரு வகையில கிருஷ்ணரை வழிபடணும் அப்படின்ற இலக்கோட இதெல்லாம் செஞ்சீங்கன்னா அதுவும் பக்தியோட இணைப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு. So through this process of doing karma yoga and connecting it to bhakti without material desires, you go through a gradual realization. இப்படியாக பக்தி யோகத்தை பலனை எதிர்பார்க்காமல் கர்மயோகத்தை பக்தியோட செய்யும் பொழுது படிப்படியாக நாங்கள் முன்னேறுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு பக்தி மேல. So one will realize atma, one's own position. இப்படி அவர் கர்மயோகத்தை பற்றில்லாம செய்யும் பொழுது அவர் ஆத்மாவை முதல்ல தன்னை நிலையை உணர ஆரம்பிக்கிறார். Then we realize paramatma. ஆத்மாவை உணர்ந்த பிறகு பரமாத்மா உணர ஆரம்பிக்கிறார். And then we realize Bhagavan. அதன் பிறகு பகவானை உணர ஆரம்பிக்கிறார். So this is, you say, a gradual process going from Atma Gyan to Paramatma realization to Bhagavan. இப்படியாக ஒருவர் நிஷ்காம கர்மயோகத்திலிருந்து ஆத்ம ஞானம், ஆத்ம ஞானத்திலிருந்து பரமாத்மாவிலிருந்து பகவானை உணர்தல் அப்படின்ற படிப்படியான தளத்துக்கு அடைகிறார். So you can do that, but if you just go that process, if we switch to doing all our activities for the Lord, then fixing the mind on the Lord, etc., we can get intimate realization. இப்படி படிப்படியான வழிமுறை போகாம நேரடியாகவே நான் பகவானுடைய சேவையில் ஈடுபட முடியும் அப்படின்னா அந்த வழி எடுத்துக்கலாம். So in this verse 12 where he talks about these different preferences, if you can't do this, do that, then it ends up with this nishkama karma yoga. இப்படியாக 12ஆம் ஸ்லோகத்துல பேசின மாதிரி தான் இதை பண்ண முடியலன்னா இதை பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல விதி விலக்குகளை கொடுத்துட்டு கடைசியில் நிஷ்காம கர்மயோகத்தில் தான் அவரும் முடிக்கிறார். So his interpretation of these words jnanam, abhyasa, jnanam are a little bit different. ஞான, அபியாச, தியான இந்த வார்த்தைகளுக்கெல்லாம் வித்தியாசமான ஒரு விளக்கம் கொடுக்கிறார். So if we want this abhyasa, he means not simply practicing but repeated remembrance of the Lord, because abhyasa means repetition, so you're always remembering the Lord. So this is the highest position. இங்க அபியாசம் அப்படிங்கிறது பகவானை மறுபடியும் தியானத்தில் ஞாபகத்தை கொண்டு வரது அபியாசம் சொல்லி சொல்றார். And previous to that we have realizing atma gyan, that is jnana in his verse. இந்த அபியாசத்துக்கு முன்னாடி வரக்கூடிய நிலை அப்படிங்கிறது ஞான, அதாவது ஆத்மாவை உணரக்கூடிய நிலை. And previous to that is the practice of meditating on Atma, which is jhana.
அதற்கு முன்பு ஆத்மாவின் மேல இருக்கக்கூடிய அந்த தியானம். Yeah. And before that, of course, then we have Nishkama Karma Yoga, in which you eventually get control of your senses and you get a purified mind. இதற்கு முந்தைய நிலை அப்படிங்க நிஷ்காம கர்மயோகம். நிஷ்காம கர்மயோகத்தில் நமக்கு புலனடக்கம் இப்படிப்பட்ட பல மற்ற தேவையான குணங்கள் வளர்த்துக்கிறார். So again, he's representing how you go from Nishkama Karma Yoga to realization of Atma, realization of the Supreme Lord, Paramatma, etc. And then ultimately we get an Aishvarya or a majestic realization of the Lord. இப்படியாக நிஷ்காம கர்மயோகத்திலிருந்து ஒருத்தருக்கு ஆத்ம ஞானம், ஆத்ம ஞானத்திலிருந்து பரமாத்மா ஞானம், பரமாத்மா ஞானத்திலிருந்து பகவானுடைய ஐஸ்வர்ய ரூபத்து மேல அவருக்கு பற்று ஏற்படக்கூடிய இந்த நிலையை சொல்லிக் கொடுக்கிறார். Whereas in Vishwanath's progression, actually we end up simply with intimate realization of Krishna. ஆனா விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாகூர் சொல்றது என்னமோ இந்த படிநிலையில கடைசியில் நம்ம பகவானுடைய அந்தரங்கமான அந்த ரூபத்தை மேல பற்ற வளர்த்துக்கிறது. So, as I said, if you follow this sequence and you're attached to this Nishkama Karma Yoga, etc., and you're doing bhakti, you end up with realization of the Lord in Aishvarya. இப்படியாக நிஷ்காம கர்மத்தை யோகத்தோட நம்ம பக்தி செய்ய ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னா நம்ம பகவானுடைய ஐஸ்வர்ய ரூபத்தில் தான் முடிவடைவோம். But Baladev Vijayabhusan says, well, this is a process you can follow and you get realization of the Lord, even if it is majestic, but it's difficult also. இத பலதேவ வித்யாபூஷன் சொன்னாலுமே கூட, பரிந்துரை பண்ணாலுமே கூட இது கஷ்டமான வழிமுறை அப்படிங்கிறது சொல்றாரு. So this is not an instruction for Arjuna because he was Ekanta devotee, he was practicing pure bhakti. இந்த வழிமுறையானது அர்ஜுனனுக்கு பரிந்துரைக்கப்படவில்லை. ஏன்னா அர்ஜுனன் ஏற்கனவே ஏகாந்த நிலையில இருந்தா, ஏகாந்த பக்தனா இருந்தா. So yesterday I talked about the Sanishta devotee. This is the one who's doing his karma yoga with some attachment and he's also doing bhakti. இதை பத்தி பேசிட்டு சன்னிஷ்ட பக்தன், அவர் கர்மயோகத்தையும் பண்றார், பக்தியும் சேர்ந்து பண்ணிட்டு இருக்கார். Through that they realize Atma, from there they go to Paramatma, then they realize Bhagavan, but it is majestic form of the Lord they realize. இப்படியாக அவர் இந்த சன்னிஷ்ட பக்தியில இருந்து ஆத்மாவை உணர்ந்து பரமாத்மாவை உணர்ந்து பகவானுடைய அந்த ஐஸ்வர்ய ரூபத்தை உணரக்கூடிய நிலைக்கு வரார். So this one method of progressing gradually through bhakti. இப்படியாக பக்தியில வளர்வதற்கான படிப்படி நிலையில இது ஒரு வழிமுறை. But actually he says better you just do pure bhakti. ஆனா இதை விட சிறந்த வழிமுறை நேரடியாக தூய பக்தியில ஈடுபடுறது. And the first sequence from 8 to 11, that was just doing the pure bhakti. இந்த 8ல இருந்து 11ஆம் ஸ்லோகம் வரைக்கும் நமக்கு பக்தியில வரவதற்கான படிப்படிகளை சொல்லி கொடுத்திருக்கார். So therefore verse 12 is different from the progression from 8 to 11 in அதனால 8ல இருந்து 11 வரைக்கும் சொன்ன வழிமுறையை காட்டிலும் 12வது ஸ்லோகம் வேற ஒரு வழிமுறையை சொல்லி கொடுக்குது. Whereas in Vishwanath's the two are the same. We can say 8 to 11 and 12 are actually the same. ஆனா விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாகூரை பொறுத்த வரைக்கும் 8ல இருந்து 11 12 ரெண்டுமே ஒரே விஷயத்தை சொல்லி கொடுக்குது. So all this takes place because of interpreting certain words like jnana and abhyasa and dhyana in a different way. இதனால எந்த வித்தியாசம் அப்படின்னா ஒரு சில வார்த்தைகளை வேற விதமா அவங்க விளக்கம் கொடுக்கிறதுனால இந்த வித்தியாசம் ஏற்படுது. So we cannot say one is right and one is wrong. அதனால இவர் தான் சரி இவர் தப்புன்னு சொல்ல முடியாது. They both are reasonable way of explaining the verse. ஏன்னா ரெண்டு பேருமே சரியான வகையில தான் அந்த வார்த்தைகளை விளக்கம் கொடுக்கறாங்க. But we have different conceptions behind it. ஆனா ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய வெவ்வேறு புரிதல்கள் இருக்கு. So as I said, Baladev has this conception of the Sanishta devotee, the Parinishta devotee, and then the Nirapeksha devotee. பலதேவ வித்யாபூஷனுக்கு சன்னிஷ்ட பரநிஷ்ட நிரபேட்ச பக்தர்கள் அப்படின்ற இந்த பாகுபாடு தெரிந்திருக்கு. So a lot of his interpretation of the whole Gita is based on this. அவருடைய முழு பகவத்கீதையுடைய விளக்க உரையும் இந்த மூன்று பக்தர்கள் அடிப்படையாக கொண்டுதான் இருக்கும். And then I will show next in interpreting this verse Brahma Buddha Prasanatma, how again he introduces this idea of the Sanishta, Parinishta and Nirapeksha devotee. அதே போல பிரம்மபூத பிரசன்ன ஆத்மா இந்த ஸ்லோகத்தில் நீங்க வித்தியாசத்தை பார்க்க முடியும். எப்படி அவர் சன்னிஷ்ட நிரபேட்ச பரிநிஷ்ட பக்தருடைய வித்தியாசத்தை சொல்லி காட்டுறார் அப்படின்ட்டு. Okay, so that finishes this. Any question there? இது நம்மளுக்கு 12ஆம் ஸ்லோகத்தோட விளக்கத்தோட 12ஆம் அத்தியாயத்தோட விளக்கத்தோட முடியுது. இதுல யாருக்காவது கேள்விகள் இருந்தா கேட்கலாம். If not, we'll just go on to this. You have questions at the end. Hare Krishna. Oh, some question. கேள்வி இல்லைன்னா கடைசியில கூட கேட்கலாம். சரி, கேள்வி இருக்கு. Hare Krishna Maharaj, Dandat Pranams Maharaj. So from yesterday's class and today's class, you said about bhakti is secret. You are hearing many things about bhakti. Just my question is there anything which cannot be discussed about bhakti in the assembly of devotees? And is there anything which we cannot be discussed in the assembly of devotees because bhakti is secret? And
what can be a heart-to-heart communication between spiritual master and disciple in the matter of bhakti, about bhakti? Can you translate? பக்தி வந்து ரொம்ப ரகசியமானது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றீங்க. ரகசியமானது அப்படின்னா எந்த ரகசியமான விஷயங்களை நம்ம வந்து சபையில பேச முடியாது, எந்த ரகசியமான விஷயங்கள் வந்து குரு சிஷ்யனுக்கு மத்தியில இருக்கக்கூடிய அந்த இதய பரிமாற்றத்தில் நடக்கும். So of course rahasya means secret. ரகசியம் அப்படின்னு ரகசியம் தான். But this word is used in the scripture with a certain context. ரகசியம் அப்படின்றது ஒரு சில இடங்கள்ல சரியான இடத்துல உபயோகப்படுத்தப்பட்டிருக்கு. Bhakti is secret, but yet we distribute Bhagavad Gita every day. பகவத்கீதை ரகசியம் தான், ஆனா புக்கை நம்ம எல்லார்கிட்டையும் விநியோகம் பண்ணிட்டு இருக்கோமே. So yes, it is secret because it's difficult to understand for a lot of people. ரகசியம் காரணம் என்னன்னா நிறைய பேரால அதை புரிஞ்சுக்க முடியாது. And even we distribute Bhagavad Gita and they read it, they may not come to the proper conclusion to do bhakti. பகவத்கீதையை கொடுத்தாலுமே மக்கள் படிச்சாலுமே அவங்க பக்தியினுடைய இறுதி நிலைக்கு வருவாங்கன்னு சொல்ல முடியாது. So it is a little difficult for people who are unqualified to understand. In that sense, it is secret. அதனாலதான் ஏன் ரகசியம் சொல்றோம்னா தகுதி இல்லாதவர்களுக்கு அது புரியாது அப்படிங்கறனால ரகசியம் சொல்லி சொல்றோம். In the Bhagavatam, Vishwanath, and of course the Bhagavatam itself makes a nice comparison. இதுக்கு பாகவதமே ஒரு நல்ல உதாரணம். So Bhagavatam is compared to Mohini avatar. பாகவதம் மோகினி அவதாரத்திற்கு ஒப்பிடப்படுறாங்க. And what did Mohini avatar do? மோகினி அவதாரம் என்ன பண்ணுவாங்க? It's a form of the Lord, very beautiful woman. மோகினி அவதாரம் அப்படிங்கிறது பகவானுடைய ரொம்ப அழகான பெண் உருவம். Mohini means one who bewilders. மோகினி அப்படின்னா யார் ஒருத்தர் மோகிக்கிறாங்களோ அவங்க. So who did she bewilder? யாரை மோகிக்கிறாங்க அவங்க? She came to the demons and bewildered them. அசுரர்கள்ட்ட வந்து மோகிச்சிட்டாங்க, அவங்க மோகனம் பண்ண வச்சாங்க. They had the amrita, the nectar, and then she said, "Give me the nectar." அசுரர்கள் கிட்ட உண்மையில அமிர்தம் இருந்தது, அவங்க கிட்ட வந்து பிடிக்கிட்டு போயிட்டாங்க மயக்கி. So they gave her the nectar. அமிர்தத்தை கொடுத்துட்டாங்க அவங்க. And they were thinking, she will give us the nectar back. அவங்க நினைச்சாங்க கொடுப்பாங்க, திரும்ப கொடுப்பாங்க நினைச்சு கொடுத்துட்டாங்க. So she bewildered them. She didn't give it back. She gave it to the devatas. திரும்ப எல்லாம் கொடுக்கவே இல்லை, தேவதை கிட்ட போய் கொடுத்துட்டு போயிட்டாங்க. So this example is used. Bhagavatam is like Mohini because it cheats the demons, the materialists, of the sweetness of Bhagavatam. இப்படியாக பாகவதம் மோகினி அவதாரத்துக்கு ஒப்பிடப்படுது. காரணம் என்னன்னா இந்த பாகவதம் பௌதிகவாதிகளை ஏமாத்துது, அதனுடைய உண்மை தன்மை காட்டுறது கிடையாது. Bhagavatam is not secret, but if they read it, they won't get the real meaning. பாகவதம் ரகசியம் கிடையாது, ஆனா படிச்சால் அதனுடைய உண்மையான அர்த்தத்தை புரிஞ்சுக்க முடியாது. Whereas Mohini Bhagavatam gives the meaning, the real sweetness to the devotees. ஆனா மோகினி அப்படின்ற பாகவதம் பக்தர்களுக்கு, தகுதி உள்ள பக்தர்களுக்கு அதனுடைய சுவையை வெளிப்படுத்துது. At the end of, we'll cover that later on here. At the end of Bhagavad Gita, Krishna says, yes, bhakti very nice, let's do bhakti, but do not preach to the faithless people, the envious people. கிருஷ்ணர் கடைசியில பகவத்கீதை கடைசியில சொல்லுவாரு, பக்தி நல்ல விஷயம் தான், ஆனா பொறாமை இருக்கவங்களுக்கு பக்தியை சொல்லி கொடுக்காதீங்கன்னு சொல்லி சொல்லுவாரு. So it is not available for some people. In that sense, it is secret. அது ஒரு சிலர் கிடைக்க போறது கிடையாது. காரணம் என்னது உங்களுக்கு புரியாது, அவ்வளவுதான் ரகசியம் அப்படின்னா. So the realization of Krishna is, of course, it is described in Bhagavatam and other scriptures. கிருஷ்ணரை உணர்தல், இந்த விஷயமானது பகவத்கீதை மற்ற சாஸ்திரங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு. But when we first hear those words, we will not have realization. அந்த வார்த்தைகளை முதல்ல கேட்கும்போது நம்மளுக்கு பகவானுடைய புரிதல் வரப்போறது கிடையாது. The more we progress in bhakti, the more we'll appreciate the descriptions of Krishna. பக்தியில உயர உயர அங்க சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்ட வார்த்தைகளோட உண்மை தன்மையை நாம் உணர முடியும். So not only is bhakti only for devotees, but according to your level of advancement, you will actually understand those words. In that sense, it is secret. அதனால பக்தி அப்படிங்கிறது பக்தர்களுக்கு, சாஸ்திரம் அப்படிங்கிறது பக்தர்களுக்கு மட்டும் கிடையாது. அந்த பக்தர்களையும் எந்த லெவல்ல நம்ம உயர்ந்திருக்கோமோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு சாஸ்திரத்தோட அர்த்தங்கள் புரிய ஆரம்பிக்கும். Yesterday we were talking about bhava. Bhava was, when you have bhava, then of course you disregard liberation. நேத்து நம்ம பாவநிலையை பத்தி பேசிட்டு இருந்தோம். பாவநிலைக்கு வரும்போது ஒருத்தர் மோட்சத்தை கூட கைவிட்டுறார். The other quality was sudurlabha. பக்தியினுடைய இன்னொரு குணம் சுதுர்லபா. That means very rare. அப்படின்னா ரொம்ப அரிதானது. So to get that realization is also not for everybody. அதனால பக்தியில அந்த உயர்ந்த சுவையை உணர்றது எல்லாருக்கும் சாத்தியம் கிடையாது. Gyanis, karmis, yogis will never realize Krishna. ஞானி, கர்மி, யோகிகள் எப்பயும் கிருஷ்ணர் உணர போறது கிடையாது. And even the devotees, first they have to go to sadhana bhakti and come to nishta, ruchi, asakti. Then they get bhava and realization of Krishna. பக்தர்கள் கூட முதல்ல நிஷ்டால இருந்து ருச்சி, ஆசக்தி, பாவ, பிரேம நிலையில வரும்போது முழுமையா உணர முடியும். So in that sense, it's rare. அதனால இது ரொம்ப அரிதானது. Hare Krishna Maharaj.
Maharaj, in yesterday's session, you told that in Bhava stage only the devotees reject the liberation. But in the sadhana devotees, they have the knowledge that we should not aspire for liberation. We should aspire to serve the Lord. So how we can understand in between these two, Maharaj? சாதன பக்தி நிலையில ஒரு பக்தர் கூட என்ன நினைக்கிறாரு அப்படின்னா, எங்களுக்கு மோட்சம் தேவையில்லை, மோட்சத்தை பத்தி நம்ம நினைக்கூடாது, சேவையை பத்தி நினைக்கணும்னு நம்ம நினைக்கிறோம். ஆனா உண்மையில் நேற்று என்ன சொன்னீங்க, நீங்க பாவனையில தான் நம்ம மோட்சத்தை வந்து நிராகரிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்றீங்க. இது எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது? So, in sadhana bhakti, yes, we get the knowledge that we should not strive for liberation. சாதன பக்தியில் நம்மளுக்கு ஞானம் வருது, உண்மையில நாம மோட்சத்தை எதிர்பார்க்க கூடாது அப்படின்னு ஞானம் கிடைக்குது. But we have not realized Brahman, nor have we realized Krishna. ஆனா நம்ம அந்த நிலையில பிரம்மனையும் உணரல, கிருஷ்ணரையும் உணரல. In bhava, we realize Krishna. பாவ நிலையில கிருஷ்ணரை உணர்றோம். And we experience ananda in relation to Krishna. அந்த நிலையில கிருஷ்ணரோட இருக்கக்கூடிய அந்த ஆனந்தத்தை, உறவு முறையில் இருக்கக்கூடிய ஆனந்தத்தை உணர ஆரம்பிக்கிறோம். We establish a sthai bhava, that's the meaning of bhava, sthai bhava, and we get some rasa. As a result of rasa, we get ananda. பாவம் அப்படின்னா ஸ்தாயி பாவம், கிருஷ்ணரோட நிலையான ஒரு உறவு நம்மளுக்கு வர ஆரம்பிக்குது, அதுல இருந்து ஆனந்தம் ஆரம்பிக்குது. அப்ப ஒருத்தர் பாவ நிலையில அவர் என்ன பண்ற முடியும்னா, அவரால் அந்த மோட்சத்தை நிராகரிக்க முடியும். When we attain that stage of bhava, we have also destroyed all karmas and ahankara. நாம் பாவ நிலையில நம்முடைய கர்மத்தையும் நம்முடைய அகங்காரத்தையும் அங்க ஒளிச்சிடுறோம். So we surpass liberation. நாம் அங்க மோட்சத்தையும் தாண்டி நிலைக்கு போயிடுறோம். So the bliss of experiencing Krishna and bhava is so strong that definitely the realization of Brahman, etc., becomes insignificant. And it's a realization, not just a statement of knowledge. பாவனையில ஒருத்தருக்கு கிருஷ்ணரோட உறவுல ஏற்படக்கூடிய ஆனந்தம் எந்த அளவுக்கு உயர்ந்ததா இருக்கு அப்படின்னா, அவர் வெறுமனே ஞானத்தினால உணர்றது கிடையாது, உண்மையிலேயே அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா பாவநிலைக்கு வந்துட்டாரு அப்படின்னா மோட்சத்தை கூட நிராகரிக்க முடியும் அவரால். Okay. Hare Krishna Maharaj, thank you. Maharaj, I understand that external bhakti is sadhana bhakti, and at which stage that transform to internal bhakti, and abhyasa is hearing, and manana and dhyana, at which stage does it transfer to abhyasa transfer to manana and dhyana? எந்த நிலையானது உட்புற பக்தி, எந்த நிலையானது வெளிப்புற பக்தி? நாம சொல்றோம் சாதன பக்தி அப்படிங்கிறது வெளிப்புறமான பக்தி அப்படின்னு சொல்றோம். அது எப்ப உள்புறமான பக்தியா மாறுது, சாதன பக்தி எப்ப உள்புறமான பக்தியா மாறுது, எப்ப அபியாசம் அப்படிங்கிறது தியானம் அப்படிங்கிறது Abhyasam is hearing, and manana and dhyana, when does hearing change to manana and dhyana? அதாவது நம்ம கேட்கறது அப்படிங்கிற விஷயமானது பிராக்டிஸ் அப்படிங்கிறது எப்ப ஞானமாவும் தியானமாவும் மாறுது அப்படின்னு கேட்கிறாங்க. Manana to jhana? When does it change? When does which change? From Hearing changes. Abhyasa. External to internal? When does it change? First one is external to internal, Maharaj, and internal also you told abhyasa. Well, yeah. We say sadhana bhakti is external. It is largely external, but there is an internal element also. சாதன பக்தி நம்ம வெளிப்புறமான பக்தின்னு சொல்லி பொதுவா சொல்றோம், ஆனா அதுலயும் உள்ள நம்ம யோசிக்க வேண்டிய ஆழ்ந்த பக்தி இருக்கு. Yeah, actually in the commentary on Nectar Devotion, Vishwanath describes we have two types of bhakti. Chesta Rupa is one, and Bhava Rupa bhakti. And this is all part of Krishna Anusilanam or Uttama bhakti. கிருஷ்ண அனுசீலனம் அப்படிங்கிற இந்த ஒரு விஷயத்தை விளக்கும் பொழுது சேஷ்டானுரூபா, அதுக்கப்புறம் Bhava Rupa. பாவ ரூபா அப்படின்ட்டு இரண்டு நிலையில இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு விக்ரம சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் சொல்றாரு. Chesta means the activities, சேஷ்ட ரூபா அப்படின்னா செயல்பாடுகள், such as hearing, chanting, deity worship, etc. பகவானை பற்றி கேட்பது, பாடுவது, விக்கிரக வழிபாடு. So this is prominent in sadhana bhakti. இது சாதன பக்தியில ரொம்ப தெளிவா தெரியப்படுது. But if we always do external activities, we never remember the Lord, and we're not trying to favorably please the Lord, then that's not bhakti also. So there is some internal element of devotion there also. எப்பயும் வெளிப்புறமான செயல்பாடுகளை செஞ்சுட்டு பகவான் மேல தியானமே இல்லாம நம்ம செஞ்சுட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா அது வெறும் செயல்பாடுகளா மாறி போயிடும். அதனால தியானத்தோட தான் நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்பாடும் இருக்கு. But the external activities become more prominent. ஆனா இங்க வெளிப்புறமான செயல்கள் தான் அதிகமா தெரியுது. But
even among the external activities of bhakti, by using the external senses, we have the mind, and then we have smaranam and jhana within sadhana bhakti also. அதனால நாம இங்கே என்ன பண்றோம் அப்படின்னா தியானம் இருக்கு, இங்கேயும் மரணம் இருக்கு நம்ம செய்யக்கூடிய வெளிப்புறமான செயல்பாடுகள். But at the beginning, of course, people cannot immediately take to that, so we do the other processes. ஆனா நேரடியாக பக்தர்கள் ஆரம்ப நிலையில எடுத்துக்க முடியாது அப்படிங்கறதால மற்ற செயல்பாடுகள் ஈடுபடுறோம். So as we advance and we approach bhava stage, then we can say that the internal aspect becomes stronger. ஆனா நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா இதை வளர்ந்து பாவ நிலைக்கு போகும்போது உட்புறமான பக்தி இன்னும் வெளிப்படையா தெரிய வருது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்க முடியும். And we get to bhava stage, the sthai bhava or the bhav rupa bhakti manifests because we realize the Lord and our relationship with the Lord. பாவ பக்தியில ஸ்தாயி பாவ நிலைக்கு வரும் பொழுது நாம் பகவானை உணர முடியும், பகவானுடைய அந்த சுவையை உணர முடியும். So we can say the meditation or the internal aspect would be spontaneous. அப்ப பகவான் மேல இருக்கக்கூடிய அந்த தியானம் அப்படிங்கிறது உட்புறமான செயல்பாடுகள் ரொம்ப இயற்கையா சகஜமா நடக்கும். And even the Cheshtarupa Bhakti is performed in our spiritual body with our spiritual senses at that point. சேஷ்டரூப பக்தி அப்படிங்கிறது ஆன்மீக புலன்களோட ஆன்மீக செயல்பாடுகள் ஈடுபட ஆரம்பிக்கிறது. So Vishnu Chakravarti identified this absorption in the Lord with the bhava stage. அதனால பகவான் மேல முழு தியானத்தோட இருக்கிறது அப்படிங்கிறது பாவ நிலையில வரும் அப்படின்னு விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி சொல்றார். And then all the other things would be, we say, sadhana leading up to that. மற்றதெல்லாமே சாதன பக்தி தான், இது பாவ நிலைக்கு வருவதற்கான படிக்கட்டுகள். So the external activities and practicing the meditation, etc., and the manana as part of, we can say, part of the sadhana. அதனால மனனம் இந்த பயிற்சி எல்லாமே சாதன பக்தியோட ஒரு அங்கம் தான் சொல்லி சொல்றார். Okay, so let's go on to this other topic, attaining Brahman. We're back to Brahman again. மறுபடியும் பிரம்மன் கிட்ட வந்து சேர்ந்துடலாம். So this is an interesting section, particularly the verse Brahma Bhuta Prasannatma. It's a little puzzling for many devotees. இந்த ஸ்லோகம் பிரம்மபூத பிரசன்ன ஆத்மா அப்படிங்கிறது பக்தர்களுக்கு ஒரு சில குழப்பங்களை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஸ்லோகமா இருக்கு. Yeah. So in verse 50, Krishna says, understand how a person attains Brahman. 50வது ஸ்லோகத்துல கிருஷ்ணர் சொல்றார் 18ஆம் அத்தியாயத்துல ஒருவர் எப்படி பிரம்மனை அடைகிறார். When we hear that word Brahman, of course, we usually mean impersonal Brahman. பிரம்மன் அப்படினாவே நம்ம அருவ பிரம்மத்தை தான் குறிக்கிறதுன்னு சொல்றோம். And this is how Vishwanath takes the word. Okay, it means impersonal Brahman attained to Jnana. இது விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி அப்படிதான் எடுத்துக்கிறார். இது வந்து அருவ பிரம்மத்தை குறிக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார். And we've had in the first 6 chapters also some discussion of Jnana and how it leads to impersonal Brahman. முதல் 6 அத்தியாயங்களிலும் ஞானத்தினால ஒருவர் எப்படி இந்த அருவ பிரம்மத்தை அடைகிறார் அப்படின்ற விளக்கங்களும் சொல்லப்பட்டிருக்கு. So verse 50 kind of introduces the topic. It talks about Jnana, being fixed in Jnana. 50வது ஸ்லோகம் அப்படிங்கிறது ஞானத்தை பற்றி ஒரு அறிமுகமா இருக்கு, ஞானத்தில் நிலை பெறக்கூடிய நிலையை பத்தி பேசுறது. And by that we get siddhi, we get perfection of Brahman. இப்படிப்பட்ட ஞானத்தில் நாம் நிலை பெறும் பொழுது சித்தி கிடைக்குது. சித்தி அப்படிங்கிறது பிரம்மனில் நிலை பெறுவது. And then Krishna discusses the process or the different activities you do. அந்த நிலை அடைவதற்கான பல்வேறு செயல்பாடுகளை பத்தி கிருஷ்ணர் பேசுறார். So you should have sattvic intelligence. சத்துவ குணத்தில் இருக்கக்கூடிய புத்தி வேணும். Give up the sense objects. புலனுகர்ச்சி பொருட்களை கைவிடணும். Give up attachment and repulsion. பற்றுதலையும் வெறுப்பையும் கைவிடணும். Live in a solitary place. தனிமையில வாழ கத்துக்கணும். Eat little food. கொஞ்சமா சாப்பிடணும். Control your speech, your body, and your mind. மனதையும் உடலையும் பேச்சையும் கட்டுப்படுத்தணும். Then he says, Jnana Yoga Paro Nityam. Be completely fixed in meditation. அப்பதான் சொல்றார் ஞான யோக பரோ நித்தியம், நாம் முழுமையாக அந்த தியானத்தில் நிலை பெறுகிறோம் சொல்லி சொல்றார். However, Vishwanath in his explanation says this means to meditate on Supreme Lord. விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி சொல்றார் not on Brahman. இந்த தியானம் அப்படிங்கிறது பிரம்மன் மீது கிடையாது, கிருஷ்ணர் மேலன்னு சொல்லி சொல்றார். And of course you take shelter of detachment, free from false ego, etc. அதே போல நீங்க பற்று இல்லாம இருங்க, அகங்காரத்தை கைவிடுங்க, இந்த மாதிரி விஷயங்களை சொல்றார். Okay. And at the end he finally mentions that you stop even sattva gun. இறுதியில நீங்க சத்துவ குணத்தையும் நிறுத்திடுவீங்கன்னு சொல்லி சொல்றார். That's called sama, and then you attain Brahman. இதுதான் சமநிலைன்னு சொல்லி சொல்றோம். அதன் பிறகு நீ பிரம்மனை அடைவாய்ன்னு சொல்லி சொல்றார். So in this interpretation of Vishwanath,
makes the point that even within Jnana, there should be bhakti. So therefore, he interprets Jnana Yoga Param as meditation on the Lord. There's the bhakti. இங்க விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் ஞான யோகத்திலையும் பக்தி இருக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயம் அந்த விளக்கத்தை இங்க தான் கொடுக்கிறார். ஏன்னா பக்தி இருந்தா மட்டும்தான் அவங்க அந்த பக்திக்கான பலனை அடைய முடியும். So I mentioned yesterday that without the mercy of the Lord, you cannot get liberation. நேற்று நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன், பகவானுடைய கருணையில அப்படின்னா ஞானிகள் கூட மோட்சம் அடைய முடியாது. And therefore, a genuine Jnani will also include worship of the Lord. அதனால சரியான ஞானியா இருந்தா அவர் பகவானையும் வழிபடுவார். So here at the end, he also mentioned we have to give up, here at the end, cessation of sattva gun. கடைசியில சொல்றார் சத்துவகுணத்தை ஒருத்தர் கைவிடணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார். Yeah. So to attain Brahman, you have to give up all the gunas, including sattva. நீங்க பிரம்மனை அடைவதற்கு எல்லா குணங்களையும் கைவிடணும், சத்துவகுணத்தையும் சேர்த்து. Now the interesting thing is, as mentioned in the 11th canto by Krishna, when he teaches Uddhava, he says that Jnana arises from sattva gun. கிருஷ்ணர் உத்தவனுக்கு சொல்லி கொடுக்கும் போது பாகவத்துல 11ஆம் ஸ்லோகத்துல ஞானம் அப்படிங்கிற சத்துவகுணத்துல தோன்றுன்னு சொல்லி சொல்றார். So to attain liberation, you have to give up the whole process of Jnana, which were all these activities mentioned here. நீங்க மோட்சம் அடையணும் அப்படின்னா ஞானத்துல சொல்லப்பட்ட இந்த எல்லா வழிகளையும் கைவிடணும்னு சொல்லி சொல்றார். Of course, we have to give up avidya, that is lust, anger, pride, ahankar, all those things. அதே போல அனர்த்தங்கள் அது எல்லாத்தையும் கைவிடணும், அது முக்கியம். But we also have to give up the good qualities, even sattva. கெட்ட குணங்களை மட்டும் கிடையாது, நல்ல குணங்களையும் கைவிடணும்னு சொல்லி சொல்றார் மோட்சம் அடைவதற்கு. We have to give up the whole practice of jnana, even study of Upanishads, everything. We have to give it up. நீங்க உபனிஷத் படிக்கிறீங்களோ ஞானிகளா யாரா இருந்தாலும் அந்த பழக்கங்களை கைவிடுங்கன்னு சொல்லி சொல்றார். So this sounds, for us, it sounds a little strange. கேட்பதற்கு நமக்கே ரொம்ப வினோதமா இருக்கலாம். We do bhakti, and at the end, when we get prema, we give up bhakti. It doesn't sound natural. We actually continue our bhakti. நான் பக்தி பண்றோம், பிரேம பக்தி வந்த பின்னாடி பக்தியை விட்டலாம் அப்படின்னு நம்ம யாரும் சொல்றது கிடையாது. பக்தியை நம்ம தொடர்ந்து பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். Yeah. So therefore, in the jnana process, because jnana is also material, it has to be given up. ஞான வழிமுறையில ஞானம் அப்படிங்கிறதும் பௌதிகமா இருக்கிறதுனால மோட்சத்துக்கு அதை கைவிடணும். So of course, Maya has two aspects. மாயைக்கு ரெண்டு விதமான ஆஸ்பெக்ட் இருக்கு. That is agyana and jnana, avidya and vidya. மாயை கிட்டயும் ஞானமும் இருக்கு, அஜ்ஞானம் இருக்கு, வித்யையும் இருக்கு, அவித்யும் இருக்கு. They're part of Maya. ரெண்டுமே மாயை தான். So naturally we give up the avidya or the jnana, but we also have to give up the vidya. The jnana, we have to give that up also. இயற்கையாகவே நம்ம வந்து அஜ்ஞானத்தை விடுவோம், ஆனா ஞானத்தை விடணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார். And if we give both up, then we get to Brahman. இது ரெண்டே விட்டா நம்ம பிரம்மனை அடைய முடியும். So therefore, it's quite an extreme process. அதனால ஞானம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான வழிமுறைன்னு சொல்லலாம். You have to give up everything that you're used to, even the process of jnana. எதெல்லாம் செஞ்சிட்டு இருந்தீங்களோ அதெல்லாத்தையும் கைவிடணும் நீங்க. Here's the verse from Srimad Bhagavatam explaining about vidya and avidya. பாகவத்துல இருந்து வித்யை அவித்யை இது ரெண்டையும் சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய ஸ்லோகம் இது. Understand that vidya and avidya are my shaktis. புரிஞ்சுக்கோங்க, வித்யை அவித்யை ரெண்டுமே என்னுடைய சக்திகள். They're created by my maya. என்னுடைய மாயினால அது உருவாக்கப்பட்டிருக்கு. They're without beginning. இதற்கு ஆரம்பம் கிடையாது. And they create liberation and bondage for the living being. இது இது ஒருத்தருக்கு வந்து மோட்சத்தையும் அதே போல பந்தத்தையும் ஏற்படுத்தக்கூடியது. So interestingly enough, generally we think of Maya as all being ignorance. நாம் எப்ப நினைக்கிறோம் மாயை அப்படின்னா அறியாமை நினைச்சிட்டு இருக்கோம். But within Maya, the Lord also has knowledge. He has vidya. ஆனா மாயைக்குள்ள வித்யையும் அடக்கி வச்சிருக்கார் பகவான். So in that sense, it's not all bad. It cannot all be condemned. அதனால எல்லாமே மாயை எல்லாமே தப்புன்னு சொல்லிட வேண்டாம். So if you reach sattva, that is where you access the vidya. சத்துவகுணத்துக்கு வரும்போது நான் வித்யை பெற முடியும். If we look in Bhagavad Gita, Krishna explains that the quality of sattva is prakash. கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில சொல்றாரு சத்துவகுணத்தினுடைய ஒரு நிலை அப்படிங்கிறது பிரகாசம். So prakasha means light or revelation. பிரகாசம் அப்படின்னா வெளிச்சம், இல்லைன்னா நமக்கு தெரிய வருது ஒரு சில விஷயம். So our acharyas say that this means understanding of that you're not the body, you are atma. இந்த பிரகாசம் அப்படிங்கிறது நாம இந்த உடல் அல்ல ஆத்மா அப்படின்னு புரிஞ்சிக்கக்கூடிய நிலைதான். So even within matter itself, we have the possibility of understanding you're not the body. மாயை அப்படின்ற இந்த அவித்யைக்குள்ள கூட நம்மளுக்கு நாம் ஆத்மா அப்படின்ற புரிஞ்சிக்கக்கூடிய வித்தியும் இருக்கு. So when you get to sattva gun, you're qualified for
Jnana Yoga. சத்துவகுணத்துல வந்தோம்னா நம்ம ஞான யோகத்துக்கு தகுதி வாய்ந்தவர்களா மாறுறோம். And the result is we can understand Atma or Brahman. அதனால நம்ம ஆத்மாவையோ இல்ல பிரம்மனையோ புரிஞ்சுக்கூடிய நிலைக்கு வரலாம். So that much is within the material world itself. Krishna makes that arrangement. இது நம்ம இந்த உலகத்துல கிருஷ்ணன் நம்மளுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்த முன்னேற்றம். But if we want to get liberation, we have to give even up that sattva, jnana, etc. ஆனா இந்த உலகத்துல இருந்து நம்ம விடுபட்டு வெளியில போகணும் அப்படின்னா நம்ம சத்துவகுணத்தை விட்டுறாதான் வெளில போக முடியும். Yeah. Okay. So then we have this verse here, Brahma Bhuta Prasanatma. இந்த ஸ்லோகம் இருக்கு, பிரம்ம பூத பிரசன்னாத்மா. Having attained this state of Brahman, Brahma Bhuta, being a pure soul, Prasanna Atma, he does not lament at loss, nor does he desire what he has not attained. யார் ஒருத்தர் இந்த நிலை அடைஞ்சாரோ, ஆத்ம நிலை அடைஞ்சாரோ, அவர் எந்த விஷயத்துக்கும் ஏங்குறதும் கிடையாது, புலம்புறதும் கிடையாது. He looks at all beings equally. எல்லாத்தையும் சமமா பார்க்க ஆரம்பிக்கிறார். So that's natural. There's nothing wrong with that. இதுல ஒன்றும் தப்பில்லையே. But then the next statement, Mad Bhaktim Labhate Param, then he manifests pure bhakti and even prem bhakti. How is it possible after going through jnana, suddenly you become a devotee? ஆனா இந்த அடுத்த வார்த்தை தான் மத் பக்திம் லபதே பரம். அவருக்கு எனக்கு தூய பக்தி கிடைக்குதுன்னு சொல்லி சொல்றாரு. எப்படி ஞான வழிமுறையை பின்பற்றிட்டு ஒருத்தருக்கு தூய பக்தி கிடைக்கும்? So therefore, Vishnu Chakravarti has a very interesting explanation here. இதற்கு விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் ரொம்ப சுவாரஸ்யமான விளக்கம் கொடுக்கிறார். Okay, so we get rid of all the upadis, the misconceptions or appearances, illusions, etc. We get to Brahma Bhuta. இப்படியாக நாம் உடல் சார்ந்த கருத்துக்கள் இருந்து வெளில வந்த பின்னாடி நாம் பிரம்மபூத்த நிலை அடைகிறோம். This is a state of the Atma with no coverings of Maya. இது மாயையுடைய கவரிங்ல, இந்த மாயனுடைய ஆவரத்துல இருந்து நம்ம வெளில வந்துட்டோம். Therefore he's called Prasanatma, a pure Atma. அந்த எந்த மூடலும் இல்லாதனால தான் அது பிரசன்ன ஆத்மா, தூய ஆத்மான்னு சொல்லி சொல்றோம். So no misconceptions, no coverings at all. He doesn't lament if he loses something, nor or when he fails to get something, and if he loses whatever, it's no problem for him. There's no lamentation, no desire. ஆத்மா உணர்ந்த நபருக்கு அவர் எந்த விஷயத்தை நினைச்சு ஏங்குறதும் கிடையாது, புலம்புறதும் கிடையாது, ஏதாவது போனாலும் கொல்லப்படுறது கிடையாது, வந்தாலும் பெருசா சந்தோஷப்படுறதும் கிடையாது. And consequently everything in the world is equal. எல்லாமே சமமா பார்க்க ஆரம்பிக்கிறார் இந்த உலகத்துல. He gives a comparison like an innocent child, innocent children, they look everywhere. They don't see good or bad or anything. சின்ன குழந்தையை போல சின்ன குழந்தை இந்த உலகத்துல சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்கும், எல்லாத்தையும் சமமா பார்க்கும். Of course we know the concepts of good and bad, right and wrong, etc. are all due to the coverings of ignorance. அவருக்கு புரியும் இந்த உலகத்துல சரி தப்பு பாபம் புண்ணியம் எல்லாமே நம்முடைய அறியாமையினுடைய ஒரு மாறுபாடு தான் புரியும். But then all the even jnana, which is sattva, is gone. இங்க சத்துவகுணத்தில் கூடிய ஞானமும் இங்க போயிடுது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறோம். He compares this a fire dies when there's no fuel. இது என்ன உதாரணம் கொடுக்கறாங்க அப்படின்னா எண்ணெய் இல்லாம நெருப்பு அணைஞ்சறதுக்கு உதாரணம் கொடுக்கறாங்க. So the fuel of material things, even sattva disappears, so jnana also disappears. எப்ப சத்துவகுணம் அங்க போயிடுதோ அங்க ஞானமும் போயிடுது. Then he gets bhakti to the Lord. How is it possible? அதன் பிறகு அவருக்கு பக்தி கிடைக்கும்னு சொல்லி சொல்றாரு. அது எப்படி சாத்தியமாகும்? So when jnana ceases and all the lower gunas and sattva gunas cease, then suddenly bhakti appears. ஞானம் போயிட்டு அவருக்கு எல்லா நல்ல குணங்களும் போனதுக்கு அப்புறம் திடீர்னு அவருக்கு பக்தி தோன்றுதுன்னு சொல்லி சொல்றாரு. So he explains that bhakti was always there. என்ன விளக்கம் கொடுக்கறாரு அப்படின்னா பக்தி எங்கேயும் வரல, பக்தி எப்பயும் அங்க இருந்துட்டு தான் இருக்கு. Everything else disappears, vidya, avidya, everything disappears. The bhakti which was there stays. வித்தை அவித்தை எல்லாம் போனதுக்கு அப்புறம் பக்தி மட்டும் அங்க இருக்கு. And it must be pure bhakti because there's no gunas anymore. இங்க எந்த குணங்கள் இல்லாதனால அந்த பக்தி தூய பக்தியா தான் இருக்கணும். But then how did the bhakti get there in the first place? முதல்ல அங்க பக்தி எங்க எப்படி போய் சேர்ந்தது அந்த இடத்துல? Yeah. So then he gives an explanation. அதுக்கு அப்புறம் விளக்கம் கொடுக்கறாரு அதுக்கு. Yeah. So in the practice of jnana, ஞானத்தினுடைய பயிற்சியில an intelligent jnani will also do bhakti. ஒரு புத்திசாலியான ஞானி பக்தி பண்ணுவார். And it's not prominent, it's just a little bit. இது பெருசா பக்தி பண்ண மாட்டார், கொஞ்சம் பக்தி பண்ணுவார். So we call the process jnana with a little bhakti as a secondary process. அத நம்ம இரண்டாம் தரமான பக்தியா தான் சொல்றோம், ஞானத்தோட சேர்ந்து செய்யக்கூடிய பக்தி. And the scriptures say if that bhakti is not there, the jnani, in spite of perfection of all the processes, cannot get liberation.
சாஸ்திரம் சொல்லுது அந்த ஞானி பக்தி அப்படிங்கிற அந்த ஒரு விஷயம் இல்லை அப்படின்னா அந்த ஞானத்தினால மட்டும் அவர் வந்து சித்தி அடைய முடியாது. Nevertheless, if a person practices that bhakti, it is there. And when we give up all the other things, the coverings, sattva, etc., in the process of jnana, the bhakti remains. That's how it's there. அந்த ஞானி தன்னுடைய ஞான யோகத்துல முன்னேற்றம் அடையும் பொழுது சத்துவகுணத்தை விடுறார், அதனால ஞானமும் போகுது, ஆனா பக்தி போகிறது இல்லையே, பக்தி அங்கேயே தான் தங்கிட்டு இருக்கு. So it manifests after the destruction of all your gunas, including giving up jnana yoga, if you had practiced bhakti in that process. இது எப்ப தோன்றும் அப்படின்னா பக்தியோடு சேர்ந்து அந்த ஞான யோகி ஞானத்தை பயிற்சி பண்ணும் பொழுது ஞானத்தினுடைய முன்னேற்றத்துல அந்த ஞானமும் சத்துவகுணமும் போகும்போது பக்தி மட்டும் அங்க தனியா தங்கி இருக்கு. Then you get liberation. அதன் பிறகு அவருக்கு மோட்சம் கிடைக்குது. Bhakti remains, the atma is there with the bhakti gives you liberation. ஞானம் போயிடுது, சத்துவகுணம் போயிடுது, எல்லா மற்ற குணங்களும் போயிடுது, பக்தி மட்டும் தங்கி இருக்கு இல்லையா, அந்த பக்தினால அவருக்கு மோட்சம் கிடைக்குது. If you're an unintelligent jnani, you don't do any bhakti at all, you don't get liberation. முட்டாளான ஞானியா இருந்தீங்கன்னா நீங்க பக்தி செய்ய போறது கிடையாது, உங்களுக்கு மோட்சம் கிடைக்க போறது கிடையாது. So he said, mad bhaktim labate param. So actually it's not attaining, it means he discovers it becomes manifested at that point because it was always there. இவர் பக்தி அடைவது கிடையாது, பக்தி இருக்கு அப்படிங்கிற விஷயத்தை புரிஞ்சுக்க ஆரம்பிக்கிறார், உணர ஆரம்பிக்கிறார். He gives the example of a golden jewel inside a pile of golden grains. ஓகே, இது வந்து எப்படி உதாரணம் கொடுக்கறாரு அப்படின்னா ஒரு தங்கமானது ஏதாவது கிரெயின்ஸ், அதாவது தானியங்கள்ல பறஞ்சிருக்கக்கூடிய உதாரணம் கொடுக்கறாரு. Because they're both golden or yellow, you don't see the gem at first. அங்க பார்த்தா நம்ம உமியை பார்த்தோம் அப்படின்னா அது பார்க்கிறதுக்கே தங்க நிறத்துல தான் இருக்கு, ரெண்டுக்கு பெரிய வித்தியாசம் தெரியாது. But if we take away all the grains of the doll or whatever, then we see the jewels obvious. அங்க மேல இருக்கக்கூடிய அந்த உமியெல்லாம் எடுத்து பார்த்தோம்னா உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த தங்கம் உண்மையான தங்கம் தெரிய ஆரம்பிக்கும். So when we take away all the jnana and all the ignorance and everything else, then the bhakti, which was a little bit at the beginning, becomes very obvious. அதே போல நம்ம இந்த ஞானம் மற்ற எல்லா குணங்களும் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஆரம்பத்துல இருந்து இருக்கக்கூடிய அந்த சின்ன பக்தி அப்படிங்கிற நமக்கு தெரிய ஆரம்பிக்குது. So because there is no mixture of any of the gunas at all, it is kevala, it is pure. அதே போல அந்த ஞானம் இப்ப அந்த பக்தியானது மற்ற எதோடையும் கலப்படம் இல்லாம இருக்கிறதுனால அது கேவல பக்தின்னு சொல்றாங்க. So of course there's a possibility of going further at this point. இதுல இருந்து இன்னும் கொஞ்சம் முன்னேற்றம் அடைவதற்கான வாய்ப்பும் இருக்கு. You have discarded all the material things, you have a little bhakti, atma is there. Then if you get good association, you could progress through bhakti and get prema. இப்ப ஞான யோகத்துல மற்ற எல்லா குணங்களையும் விட்டுட்டோம், ஞானத்தை விட்டோம், பக்தி மட்டும் தங்கி இருக்கு, கொஞ்சமா பக்தி இருக்கு. இந்த கொஞ்ச பக்தியோட ஒரு பக்தருடைய சங்கத்துல ஏற்பட்டார் அப்படின்னா அவர் பக்தியில முன்னேற முடியும். So that is also possible. அவர் பிரேம நிலை அடைய முடியும், இதுவும் சாத்தியம். But in the next verse he says something else. அடுத்த ஸ்லோகத்துல இன்னொரு விஷயத்தை சொல்றார், வேற விஷயம். There it says vishade. You enter into me. This is what the verse says. அடுத்த ஸ்லோகத்துல சொல்றார், நீ என்னுள் நுழையறன்னு சொல்றார். So the person is there cultivating jnana, he gives up jnana, etc. Only the bhakti is there. And then he knows me, Gathamam. Who does he know? He knows me as Brahman by that bhakti, and then he enters into me, Brahman. இப்படியாக ஞானம் எல்லாம் விடுபட்டு பக்தி கிடைக்குது. அந்த பக்தர் என்ன புரிஞ்சுக்கிறார், என்ன புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் விஷயத்தை என்னுள் நுழையிறார், பிரம்மனை உணர்கிறார் அப்படின்னு சொல்றார். So the person who wants impersonal liberation but does practice bhakti, then he merges into Brahman at this point. அந்த ஞானியானவர் மோட்சம் அடையணும், அதாவது அருவ பிரம்மனை அடையணும் அப்படின்ற ஆசையோட பக்தி பண்றார். சோ அந்த சமயத்துல அவர் என்ன பண்றாரு, கடைசியில பக்தியினால அருவ பிரம்மத்தை அடைகிறார். So here the word mam he interprets not as Krishna with his personal form but Krishna as Brahman. இங்க மாம் அப்படின்ற சப்தம் கிருஷ்ணருடைய ரூபத்தை குறிக்கக்கூடியது கிடையாது, கிருஷ்ணருடைய அருவ ரூபத்தை குறிக்கக்கூடியது. So by bhakti the person knows Krishna as Brahman. பக்தியினால இங்க அந்த கொஞ்சம் இருக்கக்கூடிய பக்தியினால கிருஷ்ணர் தான் பிரம்மன் அப்படிங்கிற விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கிறார். And then knowing Krishna as Brahman by the process, he merges into Krishna. இப்படியாக கிருஷ்ணர் தான் பிரம்மன் அப்படின்ற நிலையை புரிஞ்சிட்டதுக்கு அப்புறம் அவர் அந்த பிரம்மனை அடைகிறார். So this is the explanation he gives. இப்படிதான் விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் இந்த ஸ்லோகத்தை விளக்கம் கொடுக்கிறார். So this is one case where he wants Brahman, merge in Brahman, he gets that. இது ஒரு நிலைதான். So
The bhakti is there because jnana is not so powerful. பக்தி அங்க இருக்கு, காரணம் என்ன? அங்க ஞானம் அவ்வளவு சக்தி வாய்ந்ததா இல்ல. Yeah. So, of course, Krishna says you can only know me by bhakti. நீங்க என்ன பக்தினால மட்டும்தான் புரிஞ்சுக்க முடியும் கிருஷ்ணர் சொல்றார். So that even applies, even knowing Krishna as Brahman can only be done by bhakti. கிருஷ்ணரை பிரம்மன் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு பக்தி தேவை. So by that bhakti, then the jnani is able to merge in Brahman. அந்த பக்தியினாலேயே ஒரு ஞானி பகவானுடைய அரூப பிரம்மத்தை அடைய முடியும். So this is the his explanation of this verse. இந்த ஸ்லோகத்துக்கான விளக்கம் இப்படிதான் விஸ்வநாத தாக்கூர் கொடுக்கிறார். So that's one case. இது ஒரு விதமான வழிமுறை. There are other jnanis that do not practice bhakti at all. ஒரு சில ஞானிகள் பக்தியே பண்றது கிடையாது, But they desire to merge in Brahman. ஆனா அவங்களுக்கு பிரம்மனை அடையணும் அப்படின்ற ஆசை மட்டும் இருக்கு. What is the result? Nothing. அவங்களுக்கு என்ன பலன்? ஒன்றும் கிடைக்க போறது Only கிடையாது. suffering. They don't get liberation. வெறும் கஷ்டம்தான், So மோட்சம் they கிடையாது. are condemned. அதனால அவங்க திட்டப்படுறாங்க. So others understand that, okay, we need jnana, but we also have to do a little bhakti. மற்ற ஞானிகள் புரிஞ்சுக்கிறாங்க, எனக்கு ஞானம் வேணும், ஆனா அது கொஞ்சம் பக்தியும் பண்ணணும் புரிஞ்சுக்கிறாங்க. So they do the bhakti, but they think, okay, I'm worshiping Supreme Lord, but actually this is all false. The Lord has no form. It's all Maya. நான் மோட்சம் அடையணும், அதற்கு நான் பக்தி பண்றேன், ஆனா இறுதியில இதெல்லாம் மாயை அப்படின்ற புரிதலோட பக்தி பண்றாங்க. We can meditate on the form of the Lord, but the form of the Lord is guna, so it's all Maya. நான் கிருஷ்ணனுடைய ரூபத்தை மேல தியானம் பண்ணலாம், ஆனா இறுதியில கிருஷ்ணனுடைய ரூபம் எல்லாம் போய் தானே அப்படின்ற எண்ணத்தோட அவங்க பக்தி பண்றாங்க. So then they think, okay, I'm progressing. I got my realization. I'm liberated. நான் இப்ப முன்னேறிட்டு இருக்கேன், எனக்கு ஆத்மா உணர்ந்துட்டேன், நான் அப்ப மோட்சம் அடைஞ்சிட்டேன்னு நினைக்கிறாங்க அவங்க. But this is not bhakti, actually. It is false bhakti. So they are offenders. They also don't get liberation. இவர்கள் செய்யறதுக்கு பேரு பக்தி கிடையாது, அவங்க அபராதிகள், அவங்களும் மோட்சம் அடைய போறது கிடையாது. And these persons fall down. அவங்க இன்னும் வீழ்ச்சி அடையறாங்க. So those that don't do any bhakti, they don't attain liberation. Those who do bhakti, which is false and is offensive, they also don't get liberation. பக்தி செய்யாத ஞானிகள் ஒன்றும் அடைய போறது கிடையாது, அபராத பக்தி செய்யக்கூடிய ஞானிகளும் ஒன்றும் அடைய போறது கிடையாது, மாறாக வீழ்ச்சி அடையறாங்க. Yeah. So Vishnu Chakravarti, of course, repeats this in many places, including his commentaries on Bhagavatam. பாகவத்துடைய விளக்கத்தை சொல்லும்போது கூட விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் இந்த ஒரே கருத்தை மறுபடியும் சொல்றார். There's the famous verse, this verse here from 10th canto. 10வது ஸ்கந்தத்தில் இருக்கக்கூடிய ரொம்ப பிரசித்தமான ஸ்லோகம் இது. So the people who are not devotees, they may do austerities and penances and whatever as jnanis, and they think themselves liberated. ஞானிகள் தங்களையே மோட்சம் அடைந்தவர்களாக நினைத்துக்கிறாங்க, என் மேல பக்தி இல்லாம அவங்க நிறைய தபஸ்யங்கள்லாம் ஈடுபடுறாங்க. But they fall down. They think they're liberated, but they fall because they don't respect the lotus feet of the Lord. அவங்க தன்னையே முன்னேற்றியவர்கள் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க, ஆனா உண்மையில அவங்க வீழ்ச்சி அடையறாங்க. காரணம் என்னது? அவங்க என்னுடைய தாமரை பாதத்து மேல மரியாதை இல்லாம இருக்காங்க. So either they didn't worship at all, or they worship, but they said, oh, these lotus feet are material. So in either case, they fall. இரண்டு வகையில சொல்லலாம். அவங்க என்ன வழிபடாம இருந்திருக்கலாம், வழிபட்டாலுமே கூட இது பொய்யான பகவானுடைய ரூபம் அப்படி நினைச்சு வழிபடலாம். இந்த இரண்டு வகையிலும் அவங்க வீழ்ச்சி அடையறாங்க. So they think they are liberated and they fall. நினைச்சிட்டு இருக்காங்க நாங்க முக்தி அடைஞ்சிட்டோம்னு சொல்லிட்டு, ஆனா உண்மையில அவங்க வீழ்ச்சி தான் அடையறாங்க. They're not actually liberated. அவங்க உண்மையில விடுபட்டவர்கள் கிடையாது. Of course, our Shars also explained that one can be almost liberated because one can be Jivan Mukta. ஜீவன் முக்த அப்படிங்கிற நிலையை பத்தி ஆச்சாரியர்கள் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. So they've got a realization of Brahman, but they still have a material body. அவங்களுக்கு பிரம்மனுடைய உணர்தல் இருக்கும், ஆனா இருந்தாலும் அவங்க இந்த ஜட உடல்ல இருக்கும்போதே பிரம்மனை உணர்ந்தவங்களா இருப்பாங்க. But if they don't worship the Lord, or they worship at his false worship, they don't get liberation. அப்படி ஜீவன் முக்தர்களா இருக்கவங்க கூட பகவானை வழிபடல, பகவானை தப்பா வழிபட்டாங்க அப்படின்னா அவங்க மோட்சம் அடைய முடியாது. When they give up their body, they get another body. அவங்க இந்த உடலை விடும்போது மறுபடியும் வேற ஒரு ஜட உடல் தான் அவங்களுக்கு கிடைக்க போகுது. But those Jivan Muktas who worship the Lord genuinely, a little bit, whatever, they give up their body, and then they enter in Brahman. ஜீவன் முக்தர்கள் யார் ஒருத்தர் உண்மையாலுமே பகவானை கொஞ்சம் வழிபட்டாலும் போதும் அவங்க பிரம்மனை அடைய முடியும். So of the different persons, the one who actually gets liberation by worship, he is considered to be at least somewhat praiseworthy. அதனால இந்த ஞானிகளுக்குள்ளார பகவானை கொஞ்சம் வழிபட்டு பிரம்மனை அடையக்கூடியவர்கள் போற்றத்தக்கவர்களா சொல்லப்படுறாங்க. Yeah.
So, that's what is spoken of in this verse, Brahma Bhuta Prasanatma. He had that little bit of genuine bhakti, and when all of the coverings were removed, including jnana itself, the bhakti remained. Through that bhakti, he's allowed to merge in Brahman. இந்த விஷயம் தான் இந்த பிரம்மபூத்த பிரசன்னாத்மா ஸ்லோகத்துல சொல்லப்படுது. அந்த ஞானியானவர் கொஞ்சம் உண்மையான பக்தியோட பண்ணிட்டு இருக்கும்போது மற்ற ஞானம் சத்துவகுணம் எல்லாம் போன பின்னாடி பக்தி மட்டும் தனியா இருக்கு. அந்த பக்தினால் அவர் அருவ பிரம்மனை அடைய முடியும். So he says that verse is praiseworthy. Of course, usually we condemn even the person who merges in Brahman, but he said at least he attains Brahman. The other people don't at all. அப்படிப்பட்ட ஞானிகள் போற்றத்தக்கவர்கள், ஏன்னா மற்ற ஞானிகள் எதையும் அடைய போறது கிடையாது. So this is the one type. And then the other type is the one who turns into a devotee. இது ஒரு வகையான ஞானி. இன்னொரு வகையான ஞானி அப்படின்றவர் முழுமையா பக்தரா மாறக்கூடியவர். So he gives the example of Sukadeva Goswami. சுகதேவருடைய உதாரணத்தை கொடுக்கிறார். So he was Atma Rama, which means technically he was completely absorbed in Atma or Brahman, but he still had a body. சுகதேவ கோஸ்வாமி எப்படி இருந்தார் அப்படின்னா ஆத்மராமனா இருந்தார். அவர் முழுமையாக ஆத்மா உணர்ந்தவரா இருந்தார் இந்த ஜட உடல்லையே. But he gave up that piece of Atmaram being liberated, and he began hearing Bhagavatam and doing bhakti. Why? Because of association of devotees. ஆனா அந்த ஆத்மராம குணத்தை விட்டுட்டார். அந்த ஆத்மராமத்தில் இருக்கக்கூடிய அமைதி அப்படிங்கிற குணத்தை விட்டுட்டு பாகவதம் கேட்கிறார், பாகவத்தை சொல்லி கொடுக்க ஆரம்பிச்சார். So that type of jnani is even more praiseworthy than the one who actually gets liberation. ஆனா இப்படி இதனாலதான் இந்த ஞானி அப்படிங்கிறவர் மோட்சம் அடைந்த ஞானியை விட உயர்ந்தவரா சொல்லப்படுறார். So therefore, we find that this verse Atmarama Munayo, this is the one that describes how Sukadeva was Atmarama. இந்த ஸ்லோகம் தான் நமக்கு சொல்லி கொடுக்குது எப்படி சுகதேவர் ஆத்மராமனா இருந்தார் அப்படின்ட்டு. But then he gave up that because he began to hear the topics of the Lord. அந்த ஆத்மராமன் அப்படின்ற குணத்தை விட்டுட்டார், ஏன்னா அவர் பாகவதம் கேட்க ஆரம்பிச்சார். So therefore, we get 4 types of jnanis. இதனால நம்மளுக்கு 4 விதமான ஞானிகள் பெறப்படுது. 2 are useless because they fall from the position. 2 ஞானிகள் பிரயோஜனமே இல்ல, வீழ்ச்சி அடைஞ்சவங்க. 2 are praiseworthy, but they get beyond samsara. 2 பேரு போற்றத்தக்கவர்கள், 2 பேரும் சம்சாரத்துல இருந்து விடுபட்டவர்கள். But of course, of those 2, the one like Sukadeva Goswami is the one who attains prema. He's the most praiseworthy of all. அந்த 2லயும் ஒருத்தர் போற்றத்தக்கவர், ஏன்னா அவங்களுக்கு பக்தி கிடைச்சு பிரேம பக்தி அடையறாங்க. So we get these 4 types here. இப்படியாக 4 விதமான ஞானிகள் நாம் பார்க்க முடியும். The one who practices just jnana yoga, no result. ஒருத்தர் ஞான யோகத்தை பயிற்சி பண்றார், பலன் இல்லாம. One who practices jnana yoga with false bhakti, thinking the Lord's form is useless, also no result. ஞான யோகத்தை பயிற்சி பண்றார் தப்பான பக்தியோட, அவருக்கும் ஒரு பலனும் வரப்போறது கிடையாது. And then the jnana yogi does genuine bhakti, a little bit of bhakti, he gets liberation. ஞான யோகி கொஞ்சம் பக்தியோட பயிற்சி பண்றார், அவருக்கு மோட்சம் கிடைக்குது. So he gets some permanent result. அவர் அந்த மோட்ச அருவ பிரம்மத்தை அடைகிறார். But then the jnani who practices that little bhakti but gets association, he becomes a great devotee and develops prema. That's the most praiseworthy of all. ஆனா இந்த ஞான யோகி பக்தனுடைய சங்கத்தினால பக்தி கிடைச்சு அவர் மோட்சத்தை அடைகிறார். அதனால இந்த ஞானி தான் உயர்ந்த ஞானியா சொல்லப்படுறார். Okay. So after this, there's the Bhagavad Gita gives some more descriptions. இதன் பிறகு பகவத்கீதையில இன்னும் விளக்கமான விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டது. Verse 56 describes someone doing devotion, but he also got some material desires. 56 ஸ்லோகம் அப்படிங்கிறது ஒருவர் பக்தி செய்யறார், இருந்தாலும் அவருக்கு ஜட ஆசைகள் இருக்கு இன்னும். He is the one who's performing karmas. That is his karma yoga. அப்படிப்பட்டவர் கர்மயோகத்தையும் பயிற்சி பண்ணிட்டு இருக்கார். But fortunately, more prominent than doing the karmas is his activity of bhakti. ஆனா இதுல முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா அவர் கர்மயோகத்தை காட்டிலும் பக்தி யோகத்தை அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்து பண்றார். So this person, he says, attains my indestructible abode just by my mercy. இப்படிப்பட்ட நபர் என்னுடைய அந்த அழிவற்ற அந்த தாமத்தை அடைகிறார். So therefore now he's describing not but the jnani but the people who are doing devotion. இங்க ஞானியை பத்தி பேசல, பக்தர்களை பத்தி பேசுறார். Okay. So even this mixed bhakti is superior to jnana. கலப்பட பக்தி அப்படிங்கிறது ஞானத்தை காட்டிலும் உயர்ந்ததா கருதப்படுது. So of course we saw if a true jnani wants liberation, he includes a little bhakti. தூய உண்மையான ஞானியானவர் பக்தியை செய்யறார், அதனால அவருக்கு மோட்சம் கிடைக்குது. But a person who's superior to that
does most bhakti, he may have a little jnana or a little karma. ஆனா இந்த பக்தர் எப்படி இருக்காரு அப்படின்னா இவர் நிறைய பக்தி பண்றார், அவருக்கு கொஞ்சம் ஞானம் இருக்கலாம், கொஞ்சம் கர்மம் இருக்கலாம். So that person is superior to the jnani with a little bhakti. அதனால இந்த கொஞ்சம் பக்தி உடையவர் ஞானியை காட்டிலும் உயர்ந்தவர், அதிக பக்தி உடையவர் கொஞ்சம் ஞானம் உடையவர் ஞானியை காட்டிலும் உயர்ந்தவரா சொல்லப்படுறார். So such a person, if he continues with this little bit of karma and little bit of material desires, he becomes purified. He can get sarupya, salokya, or sarsti. இப்படியாக கொஞ்சம் கர்மம் கொஞ்சம் ஞானத்தோட அதிக பக்தியோட அவர் தொடர்ந்து பயிற்சி பண்ணார் அப்படின்னா அவருக்கு சாரூபிய சாலோக்கிய சாஷ்டி இந்த நிலைகள் கிடைக்கும், இந்த மோட்சம் கிடைக்கும். So these are types of liberation. இதெல்லாம் மோட்சத்தினுடைய பல்வேறு வகைகள். But they're superior to sayujya. இது சாயுஜ்யத்தை காட்டிலும் உயர்ந்தது. We have other persons who do karma yoga mostly, and if they're intelligent, they do a little bhakti and they go to Svargaloka. ஒரு சில கர்மயோகிகள் நிறைய கர்மயோகத்தை பண்றாங்க, கொஞ்சம் புத்திசாலியா இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் பக்தியும் பண்றாங்க, அவங்க சொர்க்கம் தான் அடைய முடியும். And then we do the foolish people who do only karma yoga, no bhakti at all, or they do bhakti with offense to the Lord. They don't even get Svargaloka. ஆனா ஒரு சில கர்மிகள் இருக்காங்க, புத்தியற்ற கர்மிகள், அவங்க வந்து பக்தி பண்றது கிடையாது, வெறும் கர்மயோகத்தை மட்டும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, அவங்களுக்கு சொர்க்கம் கூட கிடைக்காது. Yeah. So in any case, if we do prominent bhakti, this is much better than doing jnana or karma. அதனால நல்ல விஷயம் என்னன்னா முழுமையாக பக்தி செஞ்சோம் அப்படின்னா அது ஞானத்தை கர்மத்தை காட்டிலும் உயர்ந்தது. So he says, this person attains my eternal abode. அப்படிப்பட்ட நபர் என்னுடைய அந்தரங்கமான அந்த லோகத்தை அடைகிறார். So they get salokya. அவங்க சாலோக்கியம் கிடைக்குது. So then, of course, we can say, well, these dhammas are all material. What happens at pralaya? And the answer is no. These are indestructible dhammas in the spiritual world. They're avyayam. அந்த லோகம் வந்து இந்த லோகத்தை போல அழியக்கூடிய லோகமா இல்ல, அது அவ்வியமான லோகம், அழிவற்ற லோகம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார். Yeah. So in this way, the person, even with mixed bhakti, gets a very good result. இப்படியாக கலப்பட பக்தி பண்றவரு கூட நல்ல ஒரு பலன் கிடைக்குது. And the jnani has to strive, and as we saw, it's full of suffering. நான் பார்த்தோம் ஞானி ரொம்ப கஷ்டப்படணும். How is it possible the devotee is doing his karmas, etc.? He's doing mostly bhakti. That's also external bhakti, whatever. How can he get something superior to the jnanis? அப்படி இருக்கும்போது ஞானி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அடையக்கூடிய விஷயத்தை கர்மயோகி ஏதோ கொஞ்சம் கர்மத்தையும் கொஞ்சம் பக்தி சேர்த்து செய்யும் பொழுது அவரால் எப்படி ஞான யோகியை விட உயர்ந்த பலனை அடைய முடியும்? The answer is through bhakti one gets mercy of the Lord. அதற்கு பதில் என்ன அப்படின்னா இந்த கர்மயோகி தன்னுடைய பக்தியினால பகவானுடைய கருணையை பெறுறார். That mercy is inconceivable. So we get very great results from the mercy due to bhakti. அந்த கருணை அப்படிங்கிறது அளவிட முடியாதது. அந்த கருணையினால அவருக்கு வந்து ஞானியை காட்டில் உயர்ந்த பலன் கிடைக்குது. Of course, we saw you can get liberation if you do a little bhakti, or you can get Svargaloka and karma yoga if you do a little bhakti. நான் பார்த்தோம் கொஞ்சம் பக்தி பண்ணாவே ஒருத்தருக்கு ஞானிக்கு வந்து மோட்சமும் கர்மிக்கு வந்து சொர்க்கலோகம் கிடைக்கும்னு சொல்லி சொன்னோம். But the mixed devotee is doing much more bhakti, so he gets better result. ஆனா இங்க கலப்படமான பக்தர் என்ன பண்றார், நிறைய பக்தி பண்றார், அதனால அவருக்கு உயர்ந்த பலன் கண்டிப்பா கிடைச்சே தீரும். So of course in chapter 12 Krishna said very quickly I will deliver the person who practices pure bhakti. ஆனா கிருஷ்ணர் 12ஆம் அத்தியாயத்துல சொல்றார், யார் ஒருவர் தூய பக்தியை பயிற்சி பண்றாரோ அந்த பக்தரை நான் ரொம்ப சீக்கிரம் விடுவிச்சேன்னு சொல்லி சொல்றாரு. But even if you do mixed bhakti, you get very, very good results. ஆனா கலப்படமான பக்தி பண்ணாலுமே கூட நல்ல பலன் கிடைக்கும். Okay, so one can do karma misra bhakti with no material desires. ஒருவர் கர்மபிஷ்ட பக்தியை பண்ணலாம், கொஞ்சம் கூட ஆசையே இல்லாம, ஜட ஆசைகளே இல்லாம. That is, we can do the activities of karma yoga, but we don't have any material desires for Svargaloka or any enjoyment at all. கர்மபிஷ்ட பக்தி அப்படின்னா அவருக்கு சொர்க்கலோகத்தை அடையணும், இந்த உலகத்தை அனுபவிக்கணும் அப்படின்ற ஆசை இல்லாம கர்மயோகத்தை மட்டும் பயிற்சி பண்ணிட்டே பக்தி பண்றார். So this verse here, Chaitasa Sarvakarmani, indicates that we can do the activities. Sarvakarmani means the activities, but we're free from material desires. அவர் எல்லா விதமான கர்மத்தையும் செய்ய முடியும், ஆனா அவருக்கு எந்த விதமான ஜட பற்றுதலும் இல்லை அந்த கர்மத்துல. So this person is a little bit in between. He's in between. He's not. ரெண்டுக்கு நடுவுல மாட்டிக்கிட்டார். We talk about ananya bhakti, just do bhakti, nothing else, but this person is still doing the karmas. இவர் ரெண்டுக்கும் நடுவுல இருக்கார், ஒரு பக்கம் அனன்ய பக்தி, ஒரு பக்கம் கர்மயோகி, ரெண்டுக்கும் நடுவுல மாட்டிட்டு இருக்காரு. But he is superior to the person
who's doing the karmas also has desires. ஆனா இவர் ஆசையோடு செய்யக்கூடிய கர்மயோகியை காட்டிலும் உயர்ந்தவர். Huh? So this is, we can say, a preferable position, doing the karmas, but no material desire at all. அதனால இது ஏற்றத்தக்க ஒரு தகுதி தான். ஒரு கர்மத்தை பண்றார் ஆனா ஆசை இல்லாம பற்று இல்லாம அந்த கர்மயோகத்தை பண்றார் பக்தியோட. Uh-huh. So therefore, this is one recommendation of Krishna, and also we can say it's a good recommendation for Arjuna. அதனால இது கிருஷ்ணர் பரிந்துரைக்கக்கூடிய ஒரு வழிமுறை, அர்ஜுனனுக்கு பரிந்துரைக்கக்கூடிய ஒரு வழிமுறையாகவும் இருக்கு. Yeah. So it is superior to just doing karma yoga, superior to doing bhakti yoga with a mixture of karma yoga. அதனால இது கர்மயோகத்தை காட்டிலும் கர்மயோகம் பற்றில்லாமல் பக்தியோட செய்யக்கூடியது உயர்ந்த நிலை. So now what is the fault of this? இப்ப இந்த நிலையில இருக்கக்கூடிய தவறு என்னது? The fault is that we do the activities of varnashram, etc., occupational duties, etc., and then we offer to the Lord after it's performed. நாம் இதை என்ன பண்றோம் அப்படின்னா வர்ணாசிரமத்தில் சொல்லப்பட்ட கடமைகளை செஞ்சுட்டு அதன் பிறகு நம்ம அதனுடைய பலனை பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கிறோம். So it is bhakti because we're offering it to the Lord. இது பக்தி தான், பகவானுக்கு நம்ம கொடுக்கிறோம் இதை. But it's also different from the activities of pure bhakti. ஆனா இது தூய பக்தியிலிருந்து வேறுபட்டதாகவும் இருக்கு. And that is because activities of pure bhakti are offered from the very beginning, even before we do them. தூய பக்தி அப்படிங்கிறது நான் ஒரு செயல்பாடை செய்ய ஆரம்பத்திலிருந்தே அதை பகவானுக்கு நம்ம அர்ப்பணமா தான் செய்யறோம். These are taking other activities, then offering to the Lord. The activities of bhakti are dedicated from the beginning. Chanting the Lord's name is glorifying the Lord. Intention is to glorify the Lord itself before we even start it. ஆனா பக்தி அப்படிங்கிறது ஆரம்பத்துல இருந்தே பகவானுடைய திருப்திக்காக மட்டுமே பண்ணக்கூடிய பகவானுக்கான செயல்பாடுகளாகவே இருக்கு. கேட்பது, பகவானுடைய நாமத்தை சொல்றது, இதெல்லாமே. Anyway, it is a step above having material desires and whatever in your karmas. அதனால இது உயர்ந்த நிலை தான். இந்த ஒரு வகையில சொல்ல போனோம் அப்படின்னா கர்ம விஷ்ணு பக்தி. So superior to karma yoga is superior to nishkama karma yoga. அடுத்த நிலை அப்படிங்கிறது நிஷ்காம கர்ம யோகம். Why? Because no desire, and also everything is offered to the Lord. ஏன்னா இதுல அவருக்கு ஆசையும் கிடையாது, எல்லாத்தையும் பகவானுக்கு அர்ப்பணமாவும் செய்யறார். And also it is similar to Gyan Mishra Bhakti. இது ஞான மிஸ்ர பக்திக்கும் ஒப்பிடப்படுது. Because in this the person has an acceptance of Atma and acceptance of Paramatma. He accepts and recognizes Atma and Paramatma. ஏன்னா இந்த நிலை அவர் ஆத்மாவை உணர்ந்திருக்கார், பரமாத்மாவை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியவரா இருக்கார். But it's superior to Gyan Mishra Bhakti because he also appreciates the personal features of the Lord Bhagavan. இது ஞான மிஸ்ர பக்தியை காட்டிலும் உயர்ந்தது. காரணம் என்ன அப்படின்னா பகவானுடைய ரூபத்தையும் அவர் புரிஞ்சுக்கிறார், அதையும் அவர் ஏற்றுக்கொள்கிறார். But it's also a little different from pure bhakti because not always fixed on the Lord, and you offer the activities after you perform them. இது தூய பக்தின்னு சொல்ல முடியாது. காரணம் என்ன, நீங்க தூய பக்தி செயல்பாடுகள்ல மட்டும் இருக்கிறது கிடையாது. அதே போல நீங்க செயல்பாடுகளை செஞ்சுட்டு அதன் பிறகு அதை நீங்க பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்றீங்க. But still it surpasses liberation. இருந்தாலும் இந்த நிலையும் ஒருவர் மோட்சத்தை நிராகரிக்கக்கூடிய அந்த உயர்ந்த தலக்கு கொண்டு வருது. So of course, even in chapter 9, Krishna has given this kind of a middle type of bhakti, which is not just pure bhakti with doing nothing else, but a mixture with the karma. அதனால கிருஷ்ணர் 9ஆம் அத்தியாயத்திலும் இப்படி கலப்படமான பக்தியை பற்றிய பல உபதேசங்களை கொடுத்திருக்கார். And that's yat karosi, rasnasi, etc. அதான் யத் கரோசி யதஷ்னாசி. So nevertheless, we get direct service to the Lord as the ultimate position, so it is praiseworthy. இது நம்ம இறுதியில பகவானுடைய கருணையை பெற்றுக் கொடுக்கிறதுனால இது உயர்ந்த போற்றத்தக்கதா சொல்லப்படும். So I'll get 15 minutes left. Okay. I'll continue tomorrow with the rest of it, up to Sarvadharma Parijaja, I guess. நாளைக்கு நம்ம மறுபடியும் தொடர்ந்து பேசலாம் இந்த விஷயத்தை. Maybe I should get up to that. Okay, okay, I guess so. Any questions there? ஏதானும் கேள்விகள்? It's not working. Hare Krishna Maharaj. Maharaj, one question. This Jeevan Mukta platform, can you please explain a little bit more about this Jeevan Mukta? Because that platform, is it like the Jiva gets liberated
or is it the platform before liberation? It is a little bit confusing, Maharaj. Jivan Mukta. Yeah. ஜீவன் முக்த நிலை அப்படிங்கிறது முக்தி பெறுவதற்கான முதல் நிலையா இல்ல முக்தி பெற்ற நிலையா? Yeah. So Jivan Mukta literally means liberated in this body. ஜீவன் முக்தன் அப்படின்னா இந்த உடல்ல இருக்கும் பொழுது முக்தி பெற்றவர். So we have some realization of Brahman or whatever, but we still have a material body. அவருக்கு பிரம்மனை பற்றிய புரிதல் இருக்கலாம், பட் இருந்தாலும் நம்ம இந்த உடல்ல தான் இருந்துட்டு இருக்கோம். But then we just say Mukta means you're beyond the body, no more body, no material body at all, you're merged in Brahman. முக்தா அப்படிங்கிற வார்த்தை அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு உடலே கிடையாது, நம்ம வந்து பிரம்மன்ல இணைஞ்சிட்டோம் அப்படிங்கறதையும் குறிக்கும். Yeah. So this verse about, falling down if you disrespect the lotus feet of the Lord, Vishnu says this refers to the Jivan Mukta. He is not merged in Brahman. இங்க இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லும் பொழுது யார் ஒருத்தர் பக்தி பண்றாரோ, கலப்படமான பக்தி பண்றாரோ, தப்பான பக்தி பண்றாரோ, அவர் இன்னும் முக்தி அடையல, அவர் வீழ்ச்சி அடையறான்னு சொல்லி சொல்றாரு. He still has material body. அவருக்கு இன்னும் ஜட உடல் தான் இருக்கு. So he can fall from that position. அந்த ஜட உடல் இருக்கிறதுனால தான் அவர் வீழ்ச்சி அடைகிறார். So the inference is if he actually attains merging in Brahman, he wouldn't fall from that. விஷயம் என்ன அப்படின்னா அவர் வந்து அந்த பிரம்ம நிலையை அடைஞ்ச பிறகு அவர் வீழ்ச்சி அடைகிறார். And in that sense, it's praiseworthy. அங்க பிரம்ம நிலையை அடைஞ்ச பிறகு வீழ்ச்சி அடைய மாட்டார். அதன் பிரகாரம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அது புகழத்தக்கது தான். Maharaj, second question. Can we take this Karma Mishra Bhakti or this Jnana Mishra Bhakti as like Pradhani Bhuta Bhakti, or little bit explanation about Guni Bhuta Bhakti and Pradhani Bhuta Bhakti? What's that? Karma Mishra Bhakti as Pradhani Buddha Bhakti? Okay. Yeah. So by the word Pradhani Buddha Bhakti, it means Bhakti is the main element. பிரதானி பூத பக்தி அப்படின்னா பக்தி தான் அங்க முக்கியமான ஒரு அங்கமா இருக்கு. We know that Bhakti is in Jnana and Bhakti is in Karma, otherwise it don't give results. நமக்கு தெரியும் பக்தி அப்படிங்கிற ஞானத்திலே இருக்கு, கர்மத்திலே இருக்கு, இல்லைன்னா அதுக்கு பலன் கொடுக்காது. That is Bhakti in a minor position. ஏன்னா பக்தி கொஞ்சமான நிலையில இருக்கு. So we may do Karma Yoga with the Bhakti. Bhakti is most Bhakti, a little bit of Karma. Then we call it Pradhani Bhuta Bhakti. பிரதான பூத பக்தி அப்படின்னா நிறைய பக்தி கொஞ்சம் கர்மம், இதுதான் பிரதான பூத பக்தின்னு சொல்லி We could சொல்றோம். also have a little bit of Jnana or a little bit of Yoga, but mostly Bhakti. அங்க கொஞ்சம் ஞானமும் கொஞ்சம் தியானமும் இருக்கலாம், ஆனா அதிகமா பக்தி தான் இருக்கு. Yeah? So they're more powerful than the other process where it's mostly Karma Yoga or Jnana Yoga with a little Bhakti. மற்ற வழிமுறைகள் காட்டிலும் இது ரொம்ப சக்தி வாய்ந்தது, ஏன்னா இதுல நிறைய பக்தி இருக்கு, கொஞ்சம் கர்ம ஞானம் இருக்கு. So they become faulty if we have, or not so good because they have material desire or desire for liberation in them, then it's not so good. But if they're practiced without the material desire or the desire for liberation, then they're better. அந்த பக்தியிலுமே கூட ஒருவர் முக்திக்கான ஆசை இருந்துச்சு அப்படின்னா அது தவறு, அது முக்திக்கான ஆசை எல்லாம் பயிற்சி பண்ணார் அப்படின்னா அது உயர்ந்தது. So Maharaj, I have two questions. One is when you talk about that verse that you explained that Vishnu Chakravarti Thakur explains that Jivan Mukta can fall down. Yeah. But those who have entered into the Brahman effulgence, that is eternal position, don't fall down. But in some of the purports, Bhaktivedanta purports, it is explained by Srila Prabhupada that kind of person entering into effulgence also can fall down to the material platform. So that is the first question. And second question is, in Karma Mishra Bhakti, if he is having some material desires, sakama, then how he can enter into the spiritual world? முதல் கேள்வி அப்படிங்கிறது என்னன்னா, ஒருவர் அருவ பிரம்மனை அடைந்த பிறகு வீழ்ச்சி அடைய மாட்டார் அப்படின்னு சொல்றீங்க, ஆனா பிரபுபாவுடைய ஒரு சில பொருள்ல வீழ்ச்சி அடைகிறார் சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கு. இது எப்படி வித்தியாசத்தை புரிஞ்சுக்கிறது? ரெண்டாவது சகாம பக்தன் சகாம பக்தி பண்ணும்போது அவருக்கு இன்னும் ஜட ஆசைகள் இருக்கு, அவர் எப்படி மோட்சத்தை அடைய முடியும்? So we have a distinction here, the Jivan Mukta and the person who's actually merged in Brahman. ஜீவன் முக்தருக்கும் ஒருவர் பிரம்மனை அடைந்தவருக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. And Vishnu Chakravarti, also Jiva Goswami says the Jivan Mukta can fall. விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி சொல்றாரு, ஜீவ கோஸ்வாமி சொல்றாரு, ஜீவன் முக்தன் வீழ்ச்சி அடையலாம். But as I said, this also indicates that if you actually merged in Brahman, you're not a Jivan Mukta, you merged in Brahman, you wouldn't fall. ஆனா ஒருவர் பிரம்மனை அடைந்த பிறகு அவர் ஜீவன் முக்தனே கிடையாது, அவர் பிரம்மனை அடைஞ்சிட்டார், அவர் வீழ்ச்சி அடைய மாட்டார். So I believe the reason for this is we have so many Upanishadic statements, as you merge in Brahman, it's eternal, whatever like that. இதற்கு நிறைய நம்மளுக்கு சாட்சி வந்து உபனிஷத் வார்த்தைகள் இருக்கு, மந்திரங்கள் இருக்கு. So of course Prabhupada says you fall from Brahman. I don't think he makes a distinction between Jivan Mukta or actually merged in Brahman. There's no distinction there, so we don't know. But
So, இங்க பிரபா சொல்ற போது ஜீவன் முக்தனுக்கும் அந்த முக்தி பெற்ற ஆத்மாவுக்கும் வித்தியாசம் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியாதனால அது அந்த அந்த அடிப்படையில் சொல்றார். So, if the person who attained Brahman by having a little bhakti, if it were not permanent, then Vishnu would not say he's praiseworthy at all, because he would be the same as the people that fall if they also fall. So then it wouldn't make any sense at all. So at least he says praiseworthy in the sense it's eternal. விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் ஒருத்தரை போற்றத்தக்கவர் அப்படி சொல்றாரு அப்படின்னா கண்டிப்பா அவர் மோட்சம் அடைஞ்சார், அந்த மோட்சம் வந்து நிலையானதா இருந்தா மட்டும் தான் போற்றத்தக்கவர். இல்லைன்னா ஏற்கனவே வீழ்ச்சி அடைஞ்சிட்டார் அப்படின்னா வீழ்ச்சி அடைஞ்சவரும் ஒண்ணுதான், அந்த மோட்சம் அடைஞ்சவரும் ஒண்ணுதான். So the second question about mixed bhakti and attaining Vaikuntha and Saloka, how do you even get there if you have material desires? The answer is that by doing mixed bhakti, we're doing a little bit of karma yoga and we do have a little material desires. By that process, eventually, we destroy all the material desires. சக்கரா பக்தர் என்ன பண்றார், அந்த பக்தி பயிற்சியினால அந்த ஆசை கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவரை விட்டு போக ஆரம்பிக்குது. Now, of course, we could do mixed bhakti by association, start practicing pure bhakti, and give up those desires. அந்த கலப்படமான பக்தி செய்யும் பொழுது நல்ல பக்தரோட சங்கத்தினால அந்த ஆசையை விடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. Then we could actually go beyond Salokya Sarsti, we could get prema. அவர் சாலோக்கிய சாமீபிய தாண்டி பிரேமையை அடைய முடியும். However, if we don't have the good fortune of association with people practicing pure bhakti and we continue our karma, Mr. Bhakti, whatever, due to that mixture, the bhakti is a little weaker, even if gradually the desires are destroyed. ஆனா அவருக்கு அந்த நல்ல வாய்ப்பு இல்லாம தூய பக்தரோட சங்கம் இல்லாம வெறும் கர்மபிஷ்ட பக்தியை மட்டும் பயிற்சி பண்ணிட்டு இருந்தாரு அப்படின்னா அந்த பக்தி ரொம்ப கோமலமான பக்தி, அவர் வந்து உயர்ந்த தலத்தை அடைய முடியாது. Yeah. So the bhakti will destroy ultimately all the anarthas, etc. So we can go beyond liberation. அந்த பக்தியானது அவருக்கு எல்லா அனர்த்தங்களையும் போக்கி அவருக்கு மோட்சத்தை தாண்டி போகலாம். The Gyani with a little bhakti gets liberation. The mixed devotee with a lot of bhakti and a little karma bhakti, he gets more than liberation. ஏன்னா ஞானி கொஞ்சம் பக்தியோடய மோட்சம் அடைய முடியும் அப்படின்னா ஒரு கர்மி நிறைய பக்தியோட கொஞ்சம் ஞான கர்மத்தோட அவர் மோட்சத்தை தாண்டி அடைய முடியும். But the person who does bhakti, no mixture of anything, he gets prema. ஆனா எந்த ஒரு பக்தர் ஞான கர்மம் எதுவும் இல்லாம தூய பக்தி பண்றாரோ அவர் பிரேமை அடைய முடியும். So then what happens to this person who does the mixed bhakti? He gets more than liberation, less than prema. ஆனா இந்த கலப்பட பக்தி பண்றவர் மோட்சத்துக்கு மேல பிரேமைக்கு கீழே மாட்டிக்கிறார். So therefore he gets salokya sarsti, etc. அதனால அவருக்கு சாலோக்கிய சாஷ்டி இந்த மாதிரி நிலைகள்லாம் கிடைக்குது. So because he did the bhakti and eventually got purified, he goes to the spiritual world, no material contamination, but the bhakti is a little weaker because of that previous mixture. அவர் பக்தி செய்யறார், அவருடைய குற்றங்கள்லாம் அவருடைய அனர்த்தங்கள்லாம் போயிடுது, ஆசைகள்லாம் விட்டு போயிடுது. இருந்தாலும் அவர் செஞ்ச பக்தியானது கொஞ்சம் கோமலமா இருக்கிறதுனால அவருக்கு அந்த நிலைதான் அடைய முடியும். And because he did have these material desires, the Lord transforms those desires into material rewards, spiritual rewards, like nice body, nice place, etc., nice wealth in the spiritual world. அவர் தன்னுடைய ஆசைகளை கொஞ்சம் கொஞ்சமா துறக்கிறதுனால அதற்கு பரிசு கொடுக்கணும் இல்லையா? அதனால என்ன பண்றாரு, ஆன்மீக உலகத்துல அவருக்கு நல்ல உடல், நல்ல உலகம், நல்ல வசதி எல்லாம் செஞ்சு கொடுத்துறாரு. So this person does have a relationship with the Lord, but it is quite weak compared to the person who does pure bhakti. அதனால இந்த பக்தருக்கு வந்து பகவானோட உறவுமுறை இல்லாம போயிடாது. அந்த லோகத்துல அந்த உறவுமுறை தூய பக்தனோட உறவுமுறை போல இருக்காது. Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj. Hare Dandavat Krishna. Pranam. Thank you for your excellent narrations. I have two questions, Prabhu, Mataji, Prabhu Maharaj. First question is, in one of the PPTs I have seen, Arjuna was an exclusive devotee. Whether Bhakti Yoga process is an exclusive or inclusive process? That's my first question. In the one of the PPTs, it was written as Exclusive, yeah. Arjuna was an exclusive devotee. Yeah. Whether Bhakti Yoga process is an exclusive process or an inclusive process? Which process? Oh, okay. Yeah. So we have different types of bhakti, as I mentioned here. We have karma Mr. Bhakti, Gyan Mr. Bhakti, Yoga Mr. Bhakti, and you can have it with desires or with no desires. Or we can have just bhakti, no mixture at all. That's the exclusive ultimately.
இங்க நமக்கு பல்வேறு விதமான பக்திகளை சொல்லப்படுது. கர்ம மிஸ்ர பக்தி, ஞான மிஸ்ர பக்தி, அதுக்கப்புறம் கலப்படமான பக்தி, அதுக்கப்புறம் எந்த விதமான கலப்படம் இல்லாத பக்தி, தூய பக்தி அப்படின்னு சொல்லி So சொல்லப்படுது. all types of bhakti are good in one sense. We get better than karma or jnana or yoga. But the pure bhakti, exclusive bhakti is the best because we get prema. பக்தி எல்லா விதமான பக்தியும் உயர்ந்தது தான், போற்றத்தக்கது தான். ஆனா எந்த பக்தி தூய்மையா இருக்கோ, ஞான கர்மம் இல்லாம இருக்கோ, அதுதான் உயர்ந்தது. ஏன்னா அது நமக்கு பிரேமையை பெற்றுக் கொடுக்குது. Even there, we get two varieties, one with Aishwarya, one with Madhurya. அதுலயே வந்து ஐஸ்வர்ய மாதுரிய அப்படிங்கிற நிலையும் இருக்கு பிரேம பக்தியிலையும். Thank you, Maharaj. My second question is, in the PPTs, you also explained that Jnana Yoga plus some kind of bhakti only leads to liberation or Brahman. But there are various sages in previous yugas also. There are many sages are there who are mostly jnanis. How do we understand whether their status and in fact Bhrigu Maharshi went to Vaikuntha and kicked the chest of Narayan. How do we understand in terms of these explanations? About jnanis? Jnanis. Are they jnanis or there is some bhakti also there for those sages of Naimirasaranya and previous yuga sages like Bhrigu Maharshi and all those sages? Are they jnanis or there is a bhakti element? Because Bhrigu went to Vaikuntha and kicked the chest of Narayan, and they go and face to face Narayan and they see many sages. They went to Vaikuntha and see Narayan. கேள்வி என்ன அப்படின்னா, நீங்க சொன்னீங்க ஞானிகளுக்கு கொஞ்சம் பக்தி இருக்கும், அதனால மோட்சம் அடைகிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ முந்தைய ஜென்மங்கள், முந்தைய யுகங்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த ரிஷிகள் வந்து உண்மையில பக்தர்களா இருந்திருக்காங்களா? உதாரணத்துக்கு பிருகு மகரிஷி, அவர் ஞானியா இருந்த பொழுதும் அவர் என்ன பண்ண முடியும்? வைகுண்டத்துல போய் பகவானுடைய இதயத்திலே எட்டி உதைக்க முடியும் அப்படின்னா, அவர் அங்க பக்தன்னு சொல்லி சொல்றதா, அவருக்கு ஞானின்னு சொல்லி சொல்றதா, அவருக்கு பக்தியோட இருக்கக்கூடிய ஞானின்னு சொல்லி சொல்றதா எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது? So we get sages of different types. ரிஷிகள் பல்வேறு விதமான ரிஷிகள் இருந்திருக்காங்க. Some are just devotees, like Narada Muni. He's also a Shaktivash avatar. ஒரு சில முனிவர்கள் முழு பக்தர்கள், சக்தி அவதாரமா இருக்கக்கூடிய நாரதரை போல. He teaches bhakti. அவர் பக்தியை மட்டும் சொல்லி கொடுக்கிறார். We get some sages like the Kumaras, they are teaching jnana. They're also Shaktivash avatars. பகவானுடைய சக்தி அவதாரம் சொல்லக்கூடிய ரிஷிகள் இருக்காங்க, குமாரர்கள், அவங்க ஞானத்தை சொல்லி கொடுக்குறாங்க. We get some sages teaching karma yoga. ஒரு சில ரிஷிகள் கர்மயோகம் சொல்லி கொடுக்குறாங்க. Pulastya, these sages. கர்மயோகத்தை சொல்லி கொடுக்குற ரிஷிகளும் இருக்காங்க. So all of the different sages are empowered by the Lord to preach different things. இவர் எல்லாமே பகவானால சக்தி ஊட்டப்பட்டவர்கள், பல்வேறு விதமான விஷயங்களை சொல்லி கொடுக்கிறதுக்கு சமுதாயத்தில். Now sometimes we'll see these sages, they don't look so qualified as devotees, they end up seeing Vishnu or whatever, going to talk to Vishnu, like Durvasa goes up there and speaks to the Lord, whatever. நமக்கு வெளிப்புறமா பார்க்கும்போது இவர்கள்லாம் ரிஷிகள், இவங்களுக்கெல்லாம் பக்தர்களை போல தகுதி இல்லாம எப்படி வைகுண்டத்துக்கு போறாங்க, பகவானை பார்க்க முடியுது, பேச முடியுது நம்ம நினைப்போம். So one explanation, of course, is this is temporary, just for pastimes. They're not really qualified to live there eternally. இதெல்லாம் வந்து ஒரு லீலைக்காக நடத்தப்பட்டது, அவங்க போலாம், நாங்க தங்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லலாம். Another explanation is there's a Vaikuntha in the material world. இன்னொரு விளக்கம் என்ன அப்படின்னா, அது வைகுண்டம் கிடையாது, அதுவும் ஜட உலகத்துல ஒரு பகுதியா தான் இருந்திருக்கு. One form of the Lord called Vaikuntha created for his mother a Vaikuntha planet there. So there's the Supreme Lord there is Vaikuntha, and there's a little bit easier to access than going to the spiritual world. அதனால உண்மையான ஆன்மீக வைகுண்ட லோகம் கிடையாது, அது இந்த உலகத்துக்குள் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆன்மீக உலகம். அங்க பகவான் தங்கி இருக்கார், அந்த இடத்துக்கு வேணா போயிட்டு வரலாம். Okay, I think time is up. You can ask out class maybe. Yeah. सबै चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की